several prestigious awards like Fellow of Royal Society of Chemistry London 2020, Asia Pacific Academy of Material in year 2019. He is a life member of Material Research Society India. He is secretary of Maharashtra Academy of Sciences. He visited many countries for various research activities. Thank you, sir. Please. Hello. Sir, please. Yeah, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. So, good afternoon to all, and welcome to all participants for this workshop, for important workshop, because it's a very important area like electronics. This workshop is arranged by a student team and under the DIT program that's mentioned by our colleague. And thanks to CIMET team for organizing such a very important workshop on the important topic. I would like to introduce the CIMET because CIMET is a unique organization working on the R&D in materials, because materials are important. Everywhere you can see any device or any kind of equipment where the materials are very important, like automation and all these things. So this the CIMET has been established for the development of electronic materials, which are important for the nation. In 1990, this CIMET has been established in 3 places, in CIMET Pune, and then CIMET Hyderabad, and CIMET Trichy. All these 3 laboratories are working in different directions, different areas. Like CIMET Hyderabad is working on very high purity metals like 99.99, 7N purity, 9N purity. It's 7N means 99.99 and 7 times, and 12N purity, and like silicon we need for 12N purity, like germanium we need for 12N purity, and the zinc. So all these very high purity materials are required in the electronics, and these high purity metals and metal alloys, as well as we also work for the strategic sectors like very important metal like hafnium. We also do some work in the US recycling, because US recycling is very important today. If you don't do US recycling, so then you will find the mountains of US in future. So the CIMET is actively working on this area, and CIMET Trichy is working on electroceramics, because in many, if you see the electronic components and all this, they have the ceramics, very high purity ceramics, substrate like aluminum substrate, zirconia substrates, or aluminum nitride substrates. Then the PZT materials or NTC thermistors. All these are the very peculiar ceramics. They have electronic properties, and this electroceramics are on these electroceramics we are working at CIMET Trichy. And CIMET Pune is working on the LTCC packaging. Electronic packaging is a very important area, because if you want to make any device and connect the circuits in by multi layer systems and all these things, we want to connect it and pack in one device, then we need a very packaging facility, electronic packaging facility. So we have a low temperature fight ceramic based technique where we use this for the electronic packaging. We also develop materials for this electronic packaging, like LTCC based materials like silver paste, then register paste, and all these things. So these are required while connecting or to the circuits. Then another area which we are working is the renewable energy materials and devices. This renewable energy we have solar cell
materials and the devices where we work on solar cell materials. Then we work on different kind of solar cells. We have the thin film solar cells, dye sensitive solar cells, and now we are also started working on perovskite solar cells. It's a golden opportunity to all students. They can work on this solar cell materials and devices. We have state-of-art facilities in CIMET Pune. Then we also work on hydrogen, because hydrogen is the future fuel. So we would like to have the process for the cheaper hydrogen as well as the fuel cell technology, which is based on the hydrogen input. So this hydrogen generation, also we are working on this. We will have a semiconductor catalyst, nanostructure based materials. So this we can use for this hydrogen generation. Then fuel cells, some of the fuel cell techniques like LTCC based fuel cell packaging and all these things, the new things we are working in this area, as well as the storage, because when we are generating energy and when you want to utilize this energy whenever you want, so we need the energy storage system. So energy storage systems are very, very important. Like battery is the energy storage device. So if you see the mobile is in mobile, you have a battery of 2 ampere or 3 ampere battery or 4 ampere battery. Now you can see all mobiles have 4 to 5 ampere batteries. So whenever we have, so we are charging means we are storing the energy in the battery, and then whenever we require, we use it. Means whenever we're using the mobile or we are using the computers or laptops, that time it's a discharging, means we are using this energy. So the highly efficient batteries like lithium-ion batteries and sodium-ion batteries or other kind of batteries are very, very important. And this is a very the development in the battery is a continuous process, because again these are the materials oriented technologies. The cathode and anode, they should have layer structure, they have ionic conductivity, electronic conductivity. So all these things are very much essential for this kind of battery operation or battery functioning. Electrolyte is it should have ionic conductivity, good ionic conductivity. It is organic electrolyte, it's a ceramic electrolyte, it's a polymer electrolyte. So again, see, if you see the battery component, see all these are material dependent technologies. Then another area we are working in the storage, like supercapacitor, because supercapacitor is again the device which can store large amount of energy. In supercapacitor, we can charge the supercapacitor very fast and discharge of the supercapacitor very fast. But the amount of energy stored in the supercapacitor is in huge amount. So wherever we require very high power, so we use the supercapacitor. So that is the significance of batteries and supercapacitor. Supercapacitor has the low energy density, but the power density is high. In batteries, power density is low, energy density is more. So whether we can do the combination of that. So that is also one of the area we are working. Then hydrogen storage. Hydrogen storage is also important, because when you want to use hydrogen in the appliances, like some electronic appliances, where this we can, like now we are using for we are using batteries, where we can use an hydrogen, like two-wheelers. We can use hydrogen, because hydrogen has the very high calorific value and a very high energy content as compared to fossil fuel. So small amount of hydrogen can give large amount of energy. So and it's a green fuel. Nothing is coming out to the hydrogen when you burn it. So hydrogen is very, very important, and it's a future fuel. So we have a good program on hydrogen generation, hydrogen storage. We have center of excellence in this. And if it's a two-wheeler you want to run, then we want to compress hydrogen in the solid, porous solid. And whenever we would like to use, we can, that
that hydrogen can be used from the solids. Okay. So the hydrogen storage is very important for the safety point of view, because when you press hydrogen in solid, it's basically very safe. You cannot use bigger cylinders for the two-wheelers or very small vehicles or small appliances. So then here this very solid, we can compress the hydrogen in the solid, and whenever we want, we can use it. So this is a very important area. Then what you can do here, you can have porous solid, we can have porous carbon, or we can have the like you can say that now this metal organic framework kind of things we can utilize for this kind of applications, and so that organic people also have a lot of scope in this area. Then we have additive manufacturing, 3D printing technologies. So now 3D printing technologies are coming up in the very fast, because the advantage of 3D printing technology, so very critical designs we can make. We can draw the sketch on the computer and same can be manufactured. So like you see today's ornaments, see all ladies ornaments, a very thin kind of chain or thin kind of design in the ornaments are done by the 3D printers, because you can just design the ornaments, whatever ornament we would like to fabricate or manufacture. Same thing will be same design can be manufactured in real estate. So you can see now all if you see all these bridges nowadays, people are making it very small pieces, and they are just fabricating and putting for the bridge construction. So these again they are making using the 3D printers, because all this, because it's very fast, and the design, the very exact design can be can manufacture anything, so that it is easy for them to connect them together. Even like today, we can see that flats in China and some of the, like in IIT Kanpur, not IIT, IIT Madras, somebody has made one flat, small flat in 24 hours through this 3D printing. So bigger 3D printers. So what is the idea here? See, how to make how to design the 3D printer through the process. Suppose we want to make alloy statue. Like if you have a Ganpati statue, and if you want to make Ganpati statue, you can sketch the Ganpati. If you want to metal like silver or gold, or if you want to make from stainless steel or other parts. So the material part is very, very important. So you have to see that material ink, various nano size of material we have to produce, and that we have to make. We have to make an ink of that, and then you have to put it in a 3D printer. Then same process you have to follow it in 3D printer, like it will melt, then it will quench, then it will anneal. So all these processes are inbuilt in the 3D printers. So these are the very important area where now we are working in the cement. So basically, we are also focused on the electronic component systems through this 3D printer, as well as photonic. So all these are very, very important for the electronic purpose. So we are working on that, and we are building the state-of-art facilities for this additive manufacturing area. So CIMET team is also working on the quantum materials and quantum materials and quantum technology, because in future quantum technology based these computers will come, quantum computers will come. They will be very, very fast, right? As compared to today, the computers will be very fast, and it's very small. Computers will have large amount of, they will be highly, their speed will be high. So this
these computers, this quantum technology need quantum materials. So this, who will make this quantum materials? So we are designing the quantum materials, like 2D materials and all these things. And this big program also has been devised in the CMET, and where some of the few scientists are working on that. So considering the material area, so one of the area people are talking today, the agri electronics. So today's today's workshop is on the agri electronics, and it's a very, very important area where this what is this agri electronics? What is going to do in this agri electronics? So electronics device is used for the agriculture purposes. Like you can see the water analysis. This water analysis, suppose a lake water or river water or well water, which needs to be analyzed, because the every in the Indian content, the suppose in Punjab or Orissa or other places, the well water has other so many other impurities, like arsenic is more, fluoride is more, so that contaminate the soil, because arsenic is very poisonous, and fluorides and high content of calcium also very, very dangerous for this soil. So how to analyze this metal impurities in the soil, like calcium, fluoride? So this is actually the sensor which work for this, and sensor is a device which can sense this metal or metal oxide particles or fluoride, anions, cations. Then, like a soil analysis also we have to do, because when farmers are they want where before taking any crop, they would like to see what are the content in the soil, whether it is the potassium rich or calcium rich or sodium rich or fluoride rich or chloride rich, because that matters for some particular crops. And it also depend upon the content is also depend on the it is also important for the yield of the crops. So if you can sense this soil, the content in the soil, then it is very easy for the farmers to put the fertilizer, for appropriate amount of fertilizer to increase the crops. Another sensors are the Npk sensors. These Npk sensors are also very important. Like nitrogen, phosphorus, and potassium, both has to be analyzed from the soil as well as leaf of the crop. I suppose if the plant is growing from first month, second month, or third month, then you can just monitor NPK in the plant, and accordingly you can feed the fertilizer. So this is very like horticulture. So in horticulture we need all kind of sensor, like CO2 sensor, CO sensor, hydrogen sensor, oxygen sensor. So all these sensors are the nothing but they are material dependent technologies, where you can see that when of like let's suppose the gas sensor, when the material absorbs the gas, then the resistivity changes, and this it is the mechanism is based on this resistivity and conductivity. So the sensitivity of the sensor is really dependent upon the quality of the material, quality of the semiconductors. So like suppose a nanostructure or there is a thin film. All these things are very important. This horticulture today is a big business, because the whether you can have a crop or you can have fruits, everywhere these sensors are very, very important. Basically, oxygen sensors we are lacking today. Oxygen sensors are not there in the market, so oxygen sensors are very, very important. Both all this electronic means the agri electronic development. We would like to give the encouragement for this agri electronics, because these are very, very important for the farmers. And
something has to be done for the agriculture and farmers, because they are only the beneficiary, because their the frequent loss is because of the weather, the farmer getting affected. So this kind of sensor will really help them to get out of this kind of their loss. So I think this workshop will really help. They will at least educate the students what is the importance of the agri-electronics, sensors, and all other kind of devices which are really required in the agriculture. Hope you will enjoy the lectures and also try to contribute in this area and help to the farmers. I think that is my only the suggestions today. And thank you very much for your team and for organizing this very good workshop. Thank you very much. Thank you, sir, for briefing about CMET activities, which has set up a tone for proceeding further. Now, I would request Dr. Sunit Rana sir to give us a brief of project activity and plan. Before he begins, I will briefly introduce Dr. Sunit Rana sir. He is Scientist E and Head of Materials for Renewable Energy and Sensors, and also Head for Center of Excellence in Additive Manufacturing. He is working in CMET since 1998. He has done his PhD in physics from Shivaji University, Kolhapur in microwave passive components for high frequency. He has received Bycast Fellowship for his abroad studies from Government of India. He has completed or handling projects worth 40 crores and leading to Center of Excellence at CMET. Please, sir. Good afternoon to all. Let me introduce the activity of this program. Basically, we have taken up this program. The name of the program is Creation of R&D Culture amongst the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Women Candidate in the area of electronic materials. As you have already heard about CMET and its activity from our Director General. So in line with that one, we have taken up this one. You are aware that though you are in the science graduation or post-graduation, but the colleges have the limited facility or limited access of the sophisticated instruments and all that. And though you are learning the theoretical background in the colleges, but when you come out from with your degrees, practical hands or exposure is not available to the rural student. So the idea under this program is to give the exposure to the students what activities or programs are doing by the national laboratories. So we are trying to develop these cultures in the college students, and but unfortunately since last couple of years this program caught under the pandemic, and all of you are also suffering through that limitations. You can say technological limitations are also there, but slowly we are coping up with this and things are getting normal. So you will very soon you will have a chance to come over, few of you to come over here and get the hands-on experience, see the facilities, have a hands-on training. So one of the efforts in this direction, so all of you are, or all of us are from the rural background, and agriculture is the most important part of our life. So having a background, rural background, experience in the agriculture, so we are trying to give you the exposure in the area of agriculture electronics.
where you can use the simple techniques or simple solutions. The team will explain you, the expert will explain you, and you can try at your end, or with the help of us, or with the help of the team. So that's all from my side, and I hope you will enjoy the sessions, which will be useful for your future and the societal cause. Thank you very much. Thank you, sir, for furnishing an overview of project and plan activity under the same. Now, I would like to request our guest speaker and founder of Suvi Instrument, Dr. S.S. Todkari. Before he starts, I will like to introduce him. Dr. Subhash Todkari is a retired professor and entrepreneur. He has worked as a professor more than 37 years. He was head of the Department of Electronics for 22 years in Sri Sangameshwar Education Society, Sangameshwar College, Solapur. Currently, he is working as an entrepreneur for last 2.5 years as a founder of Suvi Instrument. Suvi Instrument is a venture for design and development of virtual embedded instrument. I would like to request him to provide more information about Suvi Instruments. Hello. Respected Director General Bharat Kale sir, Dr. Sunit Rane sir, Project in charge, Dr. Sudhir, Dr. Kulkarni, and my friend Dr. Vadgaonkar from NCL, my team members from Suvi Instruments, and participant students and friends. First, I am thankful to CMET for giving this opportunity for transforming knowledge to young champs among the rural area. Our company, Suvi Instruments, having faith in sharing the advances in electronics from senior student, that's like us or our team members, to the junior student, means all participants who are participating in this workshop. We are working as a company of the student, by the student, and for the student. The project-based learning method is utilized by us for all these, so that the gap between traditional learning and industry requirements in electronics can be fulfilled. The hands-on learning helps you afterwards for earning in this area. I hope that this 2 days agroelectronics workshop arranged by CMET helps to the participants to go forward in this line, and assuring them to all to help at any time at any incident. Again, I will thanks to CMET and their team, and best wishes for the participants. In these 2 days, they can get more and more knowledge, and they can have their line of creativity and R&D in electronics. They can develop themselves by getting some models and sensors with them in agriculture electronics. Thank you one and all. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Without taking much time, in a moment I will set a scene for today's workshop by introducing our guest speaker, Dr. Vaibhav Bachua, sir. Dr. Vaibhav Bachua, sir, having expertise in medical instrumentation and implementation of artificial neural network for ECG and EEG, digital stethoscope audio signal processing, Raspberry Pi for portable healthcare, LabVIEW and MyView for portable healthcare,
Python and AN, IoT for means Internet of Things for portable healthcare, Android app development. He received project grants from Rajiv Gandhi Technological Commission of India for development of cost-effective ECG electrode for Silage Society, and another grant for advanced prediction model using artificial intelligence for water irrigation. He is currently working as an assistant professor in PA at Solapur University. He has completed his PhD in electronics in 2019 on topic design and development of wireless sensor network for agricultural water irrigation management. I would request Sagar sir, Vaibhav sir to start with his talk. Okay, thank you, madam, and thank you, sir, to organize this workshop. So today's theme given to me as agroelectronics. What are their usage? How what kinds of sensors are used in agroelectronics? We are see what kind of industrial sensors, and in general what are low cost sensors also. Then we will move to our main what microcontrollers working. Okay, before start I will introduce my team as a SUVI instrument team. So we have Dr. SM Todkari sir, which has expertise in the analog devices, instrumentation and embedded system. Then we have another person, Dr. Anup Vibhute. He has expertise in AI, machine learning, Python and image processing, agriculture image processing particularly. Then we have myself, I am doing in the field of wireless sensor network, electronics and instrumentation. Then we have Dr. PM Gawane, which are working in the field of water quality for electronics. Then we have another member, Suhasini Todkari. He is well good in medical instrumentation, image processing and B2B solutions. And we have another person, Nitin Kodam. He's completed his MTech and he's working in the field of embedded systems and software consulting. So these are the team. So today's agenda for day first, we are just go through agenda, introduction to sensors. We will give a brief overview of which kind of agricultural sensors are used in market, what are industrial grade and what are in general use. We will give the introduction. Then we will give the introduction of microcontrollers, why microcontroller is needed to analyze the sensor, which kinds of families are available in the market. And we will move to the Arduino, which is most commonly used platform. Then we will see hands-on how to build our temperature monitoring system, how to build our humidity monitoring system using Arduino and different sensors. Okay, so basically, so our question arises automatically in our mind, what are the sensors? So sensors are defined as a device which can use it to measure a physical quantity. For example, any physical quantity is light, temperature, sound, humidity. Okay, it is a physical quantity. So we should convert this physical quantity into a electrical quantity. That's why sensors are needed. Okay, for example, we have a thermometer in our lab which has filled with the mercury. Okay, in general. Okay, as the temperature changes, the level of mercury changes according to your temperature. It is one kind of sensors which converting the physical parameter into level. Okay, according to level we can see the temperature. Same in electronics, there are different kinds of sensors which will convert the physical quantity into electrical quantity. For example, we have thermocouples and thermistors which will convert the temperature into the change in the voltage or change in the resistance. Okay, so these are the two types of sensors are used. So next is temperature sensors, or different kinds of sensor we have to see used in agriculture. So first, there are different kinds of temperature sensors used in agriculture. Then another is humidity sensors. Then light is also important.
parameter in the agriculture. So then we will see what kind of leaf wetness sensors are used and what are their applications, why there is important. And then we will see a soil moisture sensor. There are a lot of soil moisture sensor available in the market. Which one is good, which one is used for industrial grade. We will see a lot of these things. Then we will see electrical conductivity, soil pH, soil NKP. Then what kind of wind sensors and plant breathing and respiration sensors are used in the agriculture. So we will start with the our first, that is temperature sensors. First, there are 4 kinds of temperature sensors are available in general. First is a thermistor. Okay, another is thermocouple. Another is a LM35 sensor. Another is a DS18B20. In this, thermistor is convert any quantity, that is temperature quantity, into a resistance, change in resistance, while thermocouple is convert same temperature into microvolts. Okay, and LM35 is a more advanced sensor which will convert the change in temperature into millivolts, while DS18B20, it is a digital temperature sensor which will give data directly to digital. So these 4 kinds of sensors are available in the market. So we will see in the detail. So thermistor. So thermistors are 2 types. First is called NTC thermistor. Another is called PTC thermistors. Okay, which will convert the temperature into change in resistance, directly proportional. Okay, to temperature to resistance. So there are 2 kinds. NTC means negative temperature coefficient. Another is called PTC, that is positive temperature coefficient. So these are the thermistor sensors. But main drawback of these thermistor sensors, we have to convert the resistance quantity into voltage, because we have to interface those sensors to microcontroller, microprocessor, or any kind of computer system. You have to convert the data into digital form. So the thermistor gives data in the form of change in resistance. Okay, we have to convert that change in resistance into first voltage. Then voltage is given to the microcontroller, which will convert that data into digital form. Okay, then it is given for processing or different kinds of control application. That is the drawback. So we require the huge instrumentation for thermistor, then it is useful. Then another type of temperature sensor which is used for monitoring the soil temperature. Okay, because thermocouple is a waterproof and it can use it in various kinds of application for room temperature to any kind of furnace or high temperature monitor. So it will convert degree Celsius physical parameter to microvolt parameter. So different kinds of thermocouples are available in the market. So type B, C, E, J, K, N, R, S, T, all kinds of thermocouples are available in the market. According to your temperature range, we can use. Mostly for agriculture, E and J types of thermocouples are used to monitor the soil temperature. Okay, for monitoring the temperature, it will give directly microvolt, which is also very low voltage. It cannot be recognized by computers or microcontrollers. So main instrumentation behind the thermocouple is to increase the voltage and comes and scale up to the millivolt or volt. Then it will be a useful thing for the monitoring the soil temperature. So we required instrumentation amplifier, special thermocouples amplifier to amplify this voltage with the low noise. Okay, that is the challenge in the thermocouple. So different kinds of amplifiers are available in the market, like analog device series like AD620, or you can build your own thermocouple amplifier with cold junction compensation and everything. So it is a whole kind of instrumentation is again required for such kind of sensor. Then it is be useful for the soil monitoring. Then another temperature sensor which are very available in less cost but more useful in the agriculture. These are LM35, which will directly convert your temperature into millivolt. Okay, this will be recognized by microcontroller very easily without
any use of amplifiers or external instrumentation. Just we have to give a supply, ground and output given to microcontroller, then it is ready to measure the temperature. So that much of easy is LM35. Then another sensor is DS18B20, which will be used to monitor soil temperature most commonly, because it is a waterproof, while LM35 is not waterproof sensor. It can be used as an ambient temperature sensor, while DS18B20, okay, it is a waterproof sensor, can be inserted into a soil to check various temperature at what level, various levels of the soil. We can check the temperatures. Directly output comes in the digital form, so it will be useful for soil monitoring. So another important parameter in agriculture is humidity. So three kinds of sensors are available in the market for measure the humidity. Humidity is ambient humidity. Unit is RH percentage, that is relative humidity we have to measure. And three kinds of sensors are available. First is analog sensor, output is analog in humidity. So we have directly attached to the microcontroller. It has well calibrated sensors. We have to see what calibration curve is followed while doing the practical thing. So analog sensors are available. Output is directly in analog in volt or millivolt. Then digital sensors are available. The DH11, DH22 directly gives output in the digital form. And there is one industrial grade sensor available, which can use for industrial grade. It has life of 10 years, 15 years. Okay, but these analog sensors have less life. So for first use, we can use these analog sensors or digital sensors to verify our program. Once our program is verified, we are good in the electronics, we are good in the programming, then we will go for the industrial grade sensors, which are very costly and has long life and very good accuracy. So these three kinds of humidity sensors are available in the market for monitoring the ambient humidity, that is in RHS percent. Then another sensor, light, is also very important parameter in agriculture to monitor the photosynthesis, to monitor light, everything. Okay, so for that, again, various kinds of sensors are available. Most cheap is the LDR, okay, light dependent resistance, which will convert light into the change in resistance form, okay, which is very cheap. You can available in 5 rupees or 7 rupees for the LDR, and we can attach to the any kind of electronic circuitry. We have to convert that resistance light change directly proportional to change in resistance. Change in resistance can be converted into voltage, and voltage is connected to microcontroller, which will be converted into digital form, and then processing will be done. Then another is photodiode, which is also analog sensor. Photodiodes are very good. All the lux meters are used in market are based on photodiodes. Okay, so that is the sensor, that is photodiode. Output is in the form of current, so we have to convert that current into the voltage, then it is will be useful. And another digital sensor for light, which will be convert directly give output in the lux. Okay, so that is TSL2561. It is a digital light sensor, which will used in agriculture to monitor the light condition or ambient light conditions. Okay, so another important parameter for light is photosynthetically available radiation, total solar radiation, and UV light radiation. These are the important, and the sensor used for this is a very industrial grade sensor. If you have to monitor photosynthetically available radiation, we have to go with the wavelength of 400 to 700 nanometers. Okay, that will be useful for the photosynthesis of the plant. Then we have to measure the total solar radiations. So in the between the wavelength of 300 to 3000 nanometers. And this is the industrial grade sensor, which is available in the market to monitor such kind of things. So main application of such sensor is to use for the trough control. Okay, if photosynthetically available radiation is there, then trough of the greenhouse are open, otherwise it will be closed, because lot of UV radiation nowadays or lot of infrared effects on the plants. To avoid that,
such kind of system is used in horticultures or lot of greenhouses in agriculture. So we have to sometime measure ultraviolet rays also. So these kind of sensor used for the agriculture study, horticulture study, for the plant growth. So that's why these sensors are also important, and they are used in industry. So this is shown in the corner. This is the industrial grade PAR sensor or total solar radiation sensor and UV ultraviolet sensor. So another important parameter in agriculture is leaf wetness. Leaf wetness is also very much important. So why it is used, leaf wetness? See, understand the crop growth and development of crop growth research. So it is one of the major issue. And nowadays there is one technique called foliar fertilization. In old fertilization, what they are going to take, they are giving fertilizers to the roots. But nowadays there are different kinds of fertilizers available. They are directly given to the leaf of the plant. Okay, leaf or spraying technique, or some given in the spraying technique. So that's why the leaf wetness should check, and it will be a very good parameter to check early warnings plant diseases caused by insect, pesticides, and other parameters. So that's why the agricultural, meteorological, and smart agricultural for things, leaf wetness is also very important parameter, and very industrial grade sensors are available to monitoring such kind of things. Then another important parameter is the soil moisture, which will be used for the irrigation, for the irrigation technique. So there are three kinds of soil moisture sensors available, or more than that, but three are the main. Okay, so first is resistive or conductive type soil moisture sensors. These shown in the shown in the corner is the resistive or conductive type soil moisture sensors. Very less accuracy, can be used for small projects, for college project or indoor gardening projects. These can be used, very low cost and highly inaccurate. Okay, then another is capacitive type sensors. These black color and green color sensors are capacitive type sensors. These are used for the these are somewhat accurate compared to resistive type. Okay, so another type is capacitive. Then most accurate sensors in the for soil parameters are FDR and TDR type sensors. So what is FDR? So FDR stands for frequency domain refractometry, and TDR stands for time domain refractometry. These are uses the microwave frequency in gigahertz to measure the soil moisture. So this is very advanced and very accurate, which are used for industrial grade monitoring or real-time farm monitoring. They are used. So what is soil moisture? So soil moisture measured in two methods. First is gravimetric method, another is volumetric method. So in volumetric method, soil contain 50% portion empty. Okay, so that's why only the volumetric method, maximum capacity of to hold water is 45 to 50% only. Rather, we cannot go beyond that for the volumetric water content. For gravimetric, what we have to measure? We have to measure the weight of water and dry soil weight. Then according to portion, we can measure the gravimetric content of water. So all industrial sensors, that is FDR and TDR or capacitive sensors, are calibrated to gravimetric method to more accuracy. Then another is called soil electrical conductivity, that is EC, stands for electrical conductivity. So main electrical conductivity gives you salinity of the soil, means what kind of cations or anions activity going in the soil, that is given by the electrical conductivity. So its unit is deci per meter. So Siemens is a unit where used for the measure the conductivity.
So it has very useful to measure soil concentration, salt concentration, organic matter, cation exchange, capacity of soil texture, soil thickness, and nutrients. For all the kinds of information, electrical conductivity is important. Another, so again, three kinds of electrical conductivity sensors are available. First is called the electrode method. We can use the platinum or graphene electrode, which are available in the lab. In chemistry lab, we can see this type of electrode that is having K constant, K is equal to 1, K is equal to 2, K is equal to 0.1. These kind of conductivity sensors can be used to measure the soil electrical conductivity. But main drawback, you have to correct this soil sample, take into the beaker, just add some distilled water in that, okay, and then we have to measure the conductivity using the graphene or platinum electrodes. Then another is called a stainless steel sensor, which can be used to measure the electrical conductivity. It is a inaccurate, lot of inaccuracy in that because of the dimensions of stainless steel, what kind of excitation circuits you are going to use, okay, according to that it can be vary. And best method again is called FDR sensor method, that is frequency domain refractometry. Some gigahertz frequency given to the soil, which will be sensitive to the electrical conductivity. Then according to that we can measure the electrical conductivity. So most accurate is FDR, second number is our electrode method, third one is the stainless steel sensor method. So soil table is given to elaborate what kind of salinity is good for soil and what is hazardous for soil. So less than 2, between 0 to 2 is called non-saline soil, 2 to 4 is called very slightly saline soil, then 4 to 8 is again, and greater than or equal to 16 is strongly saline. So that will be a measurement given by the electrical conductivity. Another important parameter is soil pH. So pH is a definition of pH is hydrogen ion concentration. We have to measure the hydrogen ion concentration. Okay, so that is called pH. The value of pH starts from 0 and to 14. So 7 is neutral. Our distilled water or drinking water or packaged drinking water is having 7 pH. Then blood is having 8 pH. Milk is having 6 pH. Like lemon is having 2 pH. And our soap and our hand soap, which are used for wash, is having 12 pH. That is the pH range given. So what kind of pH is good for soil, your soil? So pH between the 5.8 to 5.8 to 8 is very ideal pH for the plant growth. So we have to maintain that. So first we have to maintain the pH. Before that we have to measure the pH. For that this scale is required. So what kind of method is used? First well-known method is litmus paper method. Okay, just bring a soil, take into the beaker, just insert the litmus paper. According to color change, it will show it will be acidic or basic. Okay, so another method is called electrode method. There is a potential electrode, it having platinum electrode, which can generate the voltage. Okay, so we have to collect the soil sample from the field. We have to mix it in the distilled water. Then such electrode, that is potential electrode, is inserted in that, and we can measure the soil pH. Okay, so instrumentation is required for that, because such kind of electrodes giving the output voltage in between the minus 414 millivolt to plus 414 millivolt. So plus 414 millivolt range is okay, but what we have to do, we have to increase the negative voltage to positive voltage to recognize to computers or any kind of electronic system. Minus system is not recognizable by the electronics. So we have to first scale up the voltage negative side, then it is useful. Then another method is FDR pH sensor, some gigahertz frequency which is sensitive for pH. Okay, gigahertz level frequency like 1.5, 3 gigahertz frequency is given.
and it is sensitive to change in value of pH, which is very accurate sensor and used for industrial grade. Okay, and life of a FDR sensor is more than 5 years minimum. You can monitor 24/7. It has no effects of fertilizer and any environmental conditions. That much tough these are sensors. Then another important parameter is soil NKP. N stands for nitrogen, P stands for phosphorus, K stands for potassium. So nitrogen help us to green up the plants. Then phosphorus useful for the roots, and potassium useful for the all around the flowers and fruits. Okay, so NKP is required for that. So again, three kinds of methods are used to measure soil NKP. First is called chemical method. Some chemical kit available in the market. Just bring it according to their manual procedure. Just take soil sample, mix 3 or 4 chemicals and match with the color chart. According to that, they will tell us a low, high or medium kind of NKP is there. So, okay, so that is the first chemical method. It requires very skilled person to do this, and soil kit is very costly in the market to soil NPK testing. Then another is called ion selective electrode method. Okay, ion electrode selective method is the most accurate. Okay, but the cost of electrode is very high. Cost of electrode. So for only the potassium, phosphorus or any kind of ion selective method, it will cost more than 50,000. Okay, for single electrode. Okay, so but accuracy is more, but cost is also very high, and it has to handle very carefully, because when we have to work with the field, you have to take a sample. Okay, take in the beaker, mix in the distilled water, then ion selective electrode should be inserted properly. Okay, so very skilled person is required to handle such kind of electrodes, otherwise it will be a damage very soon. Again, industrial method which can use in industry to take real-time data of NKP for larger period of time. So it is called NKP FDR sensor, that is frequency domain refractometry. There are 3 kinds of frequencies are used for. One is sensitive to nitrogen, one frequency is sensitive to phosphorus, one frequency is sensitive to potassium. So according to 3 frequency selections, we can take the data of NKP directly from soil, and it can be installed on the directly in the farms, and use life is more than 5 years. Okay, and we can monitor 24/7 data of NKP. Okay, and we can record, we can save everything. So another sensors used for plant breathing and respiration. So first 2 types of sensors are used, that is O2 and CO2 sensors. Okay, all we know the respiration cycles of plant. What they are doing in the day is photosynthesis. What they are doing in the night is cell respiration. So what kind of sensors we are using for plant breathing and respiration? So first are CO2 sensors. Again, 2 types of CO2 sensors available in the market. One is called MOS type, that is metal oxide semiconductor gas sensors. Okay, it has SNO2 type material or WO2 or WO3 material, which is sensitive to CO2. Okay, and according to adsorption reaction, it will change the resistance of the sensor. And MQ series sensors are available in the market, and most high grade MOS sensors are TGS. TGS is one of the Figaro company. Figaro company's product is TGS. So TGS series is the most accurate in the MOS gas sensors, while low cost are the MQ series, which are available in the 120 rupees, while same sensor in the TGS series available for the 1000 rupees. Okay, that much of accuracy difference is there. Then another kind of plant breathing and respiration sensors are optical gas sensors. Okay, which is very very good technology, and it for CO2 it uses NDIR, that is non-dispersive infrared. Okay, so infrared frequency is sensitive to carbon dioxide gas, and it is change in the IR sensor light. It will be measure the gas, okay, which is very fast, accurate,
while MOS gas sensors have the issues with the cross sensitivity, rise time, then delay time is there in the MOS sensors. But in optical sensor, action is very quick. Okay, you will get data in seconds, milliseconds, or even microseconds. Okay, so this technology used as a non-dispersive infrared, where infrared light is sensitive to carbon dioxide, and change in the light, it will convert it into gas concentration. So another is O2 sensors. Again, 3 types of O2 sensors available in the market to monitor oxygen. One is MOS type, again. Then another is galvanic type. Galvanic types of sensors are most commonly, you can see. So these are acting like a batteries. Okay, it has acid in that, and it will take reaction with oxygen and generate the voltage. So these are active sensors. Galvanic type of sensors all are active sensors, and these are mostly used to monitor ventilators, even the ambient oxygen, everything. Okay, and most advanced sensors are the optical gas sensors, where the blue light is sensitive to oxygen. Actually use blue light to calculate the oxygen, and there are some optical filters inside that. They will filter the light, reduce the noise, and change in the blue light, is proportional to concentration of oxygen. So these 3 kinds of sensors are used. So MOS type is having again cross sensitivity. Then galvanic sensor has no 0% of cross sensitivity, but these are life period is 3 to 5 years. Okay, while optical sensors are very fast, high accurate. Okay, if you require within change in the microsecond of the oxygen, then optical gas sensors are used. Galvanic sensors are accurate, but response is slow. MOS gas sensors and galvanic gas sensors are having same response time almost. Okay, then other agriculture sensors are rainfall sensors, evaporation sensors, rain and snow sensors, and wind sensors. These are also useful to study, monitor the agricultural research, horticulture research. Okay, rainfall sensor is estimate how much rain fall in your farm. It will measure in the mm. Okay, evaporation sensor, after the irrigation, when the irrigation time is very important, what is the evaporation coefficient of the your area, it will be given by evaporation sensor. According to that, irrigation will plan. Okay, then rain and snow sensor, which is useful to trough management. If you have a greenhouse or poly house, inside that we growing the vanilla crop, okay, which is very costly crop, vanilla. So for that, we have to control the trough sensor. If rain comes or snow comes, we have to close trough, open the trough. For that, these sensors are used. And wind sensors are used to see what kind of wind speed. It is morely used for agriculture and research for predicting the data. So these kinds of sensors are mostly available in agriculture. We saw in general what kind of agriculture industrial grade sensors are available, what general sensors are available. Okay, so we will take some short 10 minutes break, I think, and then we will start with the microcontrollers, and then we will go for the hands-on session. So we will take 10 minutes break, then we will move forward. Is it okay, sir? Yes, sir, no issues. Okay, no problem. We'll come back to all of you in 10 minutes. Stay tuned, we are here. If you want, if you have any questions till now, you can ask us in this break. You can put your questions in chat box, or you can ask directly. We have 10 minutes break.
कोणाला काय क्वेरी असतील तर दे कॅन आस्क.
We're coming back in a minute. Please join. Vaibhav sir, are you there? Vaibhav sir. Vaibhav sir. ओके सर, झालं. येस, थँक्यू. स्टार्ट करूया. सो नेक्स्ट सेशन आपण बघणार आहे इंट्रोडक्शन टू मायक्रो कंट्रोलर. व्हॉट काइंड ऑफ डिफरंट मायक्रो कंट्रोलर फॅमिली अवेलेबल अँड प्रोग्रामिंग करण्यासाठी काय बेसिकची गरज आहे आणि ते कसं आपण अप्रोच असलं पाहिजे प्रोग्रामिंग करताना. सो लेट स्टार्ट. सो क्वेश्चन इज, जे काय आपण मायक्रो कंट्रोलरचं प्रोग्रामिंग शिकणार आहे, इट इज कम्स अंडर दी एम्बेडेड सिस्टम. सो again we will see what is embedded system, what kind of their use, and why it is important in the electronics. Okay, so embedded system is a microprocessor or microcontroller based computer hardware that will be designed to perform a particular or delicate task, that is called embedded system. Now a particular task करण्यासाठी you should use any microprocessor or any microcontroller. So real-time examples of the embedded systems are any kind of industrial robots, GPS receiver जे आपल्या स्मार्टफोन मध्ये आहे, डिजिटल कॅमेरा जे आपल्या स्मार्टफोन मध्ये आहे, वायरलेस राउटर्स, ओके, सेट टॉप बॉक्स, गेमिंग कंसोल, झेरॉक्स मशीन्स, कॉपी मशीन, प्रिंटर मशीन, मायक्रोवेव्ह ओव्हर्स, MP3 प्लेयर्स. आता ही 3-4 गोष्टी एकत्र स्मार्टफोन मध्ये मिळतात आपल्याला. जीपीएस, डिजिटल कॅमेरा, DVD अँड MP3 सगळ्याचं कॉम्बिनेशन स्मार्टफोन मध्ये आहे. So smartphone is one of the application of embedded system. So it has in general structure जर आपण बघितलं embedded systemचं, so it has sensors, okay, any kind of sensor. Our session is dedicated to agro electronics, so any kind of agriculture sensor which has analog input, analog output, okay, it is given to the analog to digital converter, because any kind of microprocessor, microcontroller, whole embedded system works on the digital things. So we have to convert that analog quantity to digital quantity, and it is given to the processor or microcontroller. So it has inbuilt memory, it will process the data and it will display or take the appropriate action through the actuators. म्हणजे तुम्हाला ऍग्रिकल्चर सेन्सर मध्ये समजा आपण टेम्परेचर सेन्सर घेतलं फॉर एक्झाम्पल, ओके, सो टेम्परेचर सेन्सर आपण LM35 आपलं घेतलं, LM35 जर आपण घेतलं, सो इट विल फर्स्ट काय करेल, इथं सेन्सरच्या जागी LM35 येईल, ओके. तो काय करेल आपण बघितलं होतं, इट विल गिव्ह आउटपुट इन अॅनालॉग व्होल्टेज. सो फर्स्ट ते अॅनालॉग व्होल्टेज कन्वर्ट करावं लागेल आपल्याला. इट विल कन्वर्टेड इनटू 10 फॉर्म इन द डिजिटल. मग ते प्रोसेसर ते वाचेल काय यायला लागलं डिजिटल मध्ये, इट विल प्रोसेस करेल म्हणजे आलेलं टेम्परेचर किती तुम्ही सेट केलेल्या टेम्परेचर पेक्षा योग्य आहे का, ओके, ते चेक करेल, ते मेमरी मध्ये स्टोअर करेल, ते मेमरी मधनं फेच करेल. देन इट इज गिवन टू दी एनी काइंड ऑफ मोटर, इरिगेशन कंट्रोल और, ओके, तुम्हाला मग ह्युमिडिफायर ऑन करायचं आहे का ऍग्रिकल्चर मध्ये, टेम्परेचर जास्त झालं ह्युमिडिटी क्रिएट करायची आहे का, ओके, टेम्परेचर जास्त झालंय काय कूलिंग सिस्टीम ऑन करायची का ग्रीन हाऊस मध्ये, इट विल टेक द डिसिजन. मग ही सिस्टीम असं वर्क होते आणि इट इज डेलिकेटेड फॉर दी टेम्परेचर. म्हणजे सेन्सरच्या जागी आपण टेम्परेचर सेन्सर वापरला, तो फक्त टेम्परेचर सेन्सर मॉनिटर करेल, बाकी काय गोष्टी तो करणार नाही. दॅट इज एम्बेडेड और डेलिकेटेड फॉर दी वन टास्क.
So that is about the embedded system. Then basics बघूया. So what kind of basic is important? So first सगळ्यांना जे आलं पाहिजे सगळ्यात महत्त्वाचं की नंबर सिस्टीम आपल्याला कळली पाहिजे. जर नंबर सिस्टीम जर आपल्याला कळली सो मोस्ट 70% काम या एका चार्ट मधून आपलं होणार आहे प्रोग्रामिंगचं. 70% वर्क तुमचं या डेसिमल बायनरी आणि हेक्साडेसिमल या नंबर सिस्टीम मधनं होणार. जर त्याला ही नंबर सिस्टीम पार्ट झाली त्याला 70% प्रोग्रामिंग हे मायक्रो कंट्रोलरचं असेल किंवा मायक्रो प्रोसेसरचं असेल ते त्याला कळणार आहे. सो व्हॉट इज नंबर सिस्टीम? तर डेसिमल मध्ये 0 to 15 नंबर्स असतात. दॅट इज कॉल्ड डेसिमल सिस्टीम. त्याचा बेस 10 असतो. देन वी हॅव बायनरी सिस्टीम विच इज अंडरस्टँडेबल बाय मायक्रो कंट्रोलर अँड मायक्रो प्रोसेसर. म्हणजे बायनरी सिस्टीम मध्ये असतं आपण 4 बिट बायनरी सिस्टीम घेतली त्यामुळे 0 to 15 आपले कोड्स घेतले. जर आपण बायनरी सिस्टीम जर घेतली ओके तर मी ड्रॉ करतो. ओके सर बायनरी सिस्टीम जर आपण घेतली ओके सो 2 मीन्स बायनरी. आपण किती डिजिटची बायनरी घेतली 4 2⁴ करायचं. सो इट विल बी अ 16 नंबर्स. सो टोटल बघा 0 to 15 म्हणजे 16 नंबर्स आहेत. तुम्ही 16 नंबरचं बायनरी मध्ये 4 डिजिट मध्ये तुम्ही ड्रॉ करू शकता. सो इफ वी टेक 8 बिट ओके 8 बिट घेतले तर ते 2⁵8:56 ओके म्हणजे तुम्ही किती नंबर ड्रॉ करू शकता 0 to 255 नंबर्स ड्रॉ करू शकता. ओके आणि मग डेटा तुम्ही 8 बिट मध्ये देऊ शकता. तसं जर 16 बिटची नंबर सिस्टीम घेतली आपण 2�16 केलं आपण 2�16 तर विच इज 65,536 एवढे नंबर्स आपण त्यामध्ये चेक करू शकतो. सर आपण पहिल्यांदा 4 बिट बघू विच इज मोस्ट सिंपल आहे. त्याच्यामध्ये कोड कसे कन्वर्ट करायचे. ओके ठीक आहे. तर 0 साठी बघा 4 टाइम्स 0 लिहिलाय आणि हेक्स मध्ये हेक्सचा बेस किती असतो इथे मी ड्रॉ करतो. डेसिमल हॅज किती बेस 10 आहे. ओके बायनरी बेस त्याचा 2 आहे त्यामुळे इथं तुम्हाला नंबर किती दिसतील 0 ते 9 दिसतील सगळे डेसिमल मध्ये और कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 9 असतील. बायनरी काय असतील 0 or 1 एवढीच रेंज आहे त्याची कारण 2च नंबर आहेत. एक तर 0 असू शकतो किंवा 1 असू शकतो. देन इज हेक्साडेसिमल सिस्टीम. याची रेंज आहे त्याचा बेस आहे 16 त्यामुळे तुम्हाला 16 नंबर दिसतील 0 to 9 ऍज इट इज. ओके 0 to 9 ऍज इट इज. त्यानंतर A to F ABCD असतं त्यामध्ये A to F असे तुमचे किती नंबर्स होतात 16 नंबर्स होतात. दॅट इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल सिस्टीम. बघा 0चं बायनरी 0 त्यानंतर हेक्साडेसिमल दिलंय F इट स्टँड्स फॉर 15 आणि त्याचं मग कॉम्बिनेशन आहे ऑल टाइम 1. असे हे जे नंबर सिस्टीमचा जो टेबल आहे हे जर तुम्हाला लक्षात राहिला तर यू कॅन व्हेरी इझिली गो विथ दी मायक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम. दिस इज द फर्स्ट बेसिक विच इज रिक्वायर्ड. ओके नेक्स्ट काय लागतं तर नेक्स्ट इज TTL लॉजिक. TTL लॉजिक काय तर 2 प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारचे लॉजिक्स हे अवेलेबल आहेत. आपण काय वापरतो USB वापरतो मोस्ट अंडरस्टँडेबल सगळ्यांना माहिती युनिव्हर्सल सिरियल बस USB. ओके देन RS-232 ओके जे मॉनिटरच्या मागे जी ग्रीन कलरची प्रिंट असते VGA पोर्ट म्हणतो दॅट इज RS-232. ओके मॉनिटर मोस्टलीला जोडलेले असतात. देन असतं TTL that is called transistor logic and another is CMOS that is complementary metal oxide semiconductor. So mostly जेवढे microcontroller devices it will use TTL logic and CMOS logic. Okay while computers जे आहेत desktop computers laptops जे आहेत ते सगळे काय यूज करतात PC और laptop RS-232 और USB. आता RS-232 दिसणार नाही तुम्हाला मोस्टली सगळे USB प्रोटोकॉल यूज करतील. सो
मायक्रोकंट्रोलर लेवलला यू विल युझिंग TTL लॉजिक. सो त्याच्यामध्ये लॉजिक 1 आपल्याकडे बायनरी सिस्टीम आहे. लॉजिक 1 स्टँड्स फॉर 5 व्होल्ट ओके डायरेक्टली, अँड लॉजिक 0 स्टँड्स फॉर 0 व्होल्ट इन TTL. इन जनरल मध्ये आपण बघूया सोप्या भाषेत. ठीक आहे, तरी लेवल तुम्हाला कळले पाहिजे. जेव्हा जेव्हा मी लॉजिक 1 म्हणणार आहे, और लॉजिक 1 ला दुसरा शब्द काय असणार आहे? हाय. हाय लॉजिक. आणि लो ला दुसरा शब्द काय? लॉजिक 0 ला दुसरा शब्द असणार आहे लो. ओके, जेव्हा मी लॉजिक हाय म्हणेल इट शुड बी अ 1 और 5 व्होल्ट. जेव्हा लॉजिक लो म्हणेल इट शुड बी अ 0 और 0 व्होल्ट. ओके, ही टर्मिनॉलॉजी कळली पाहिजे. नेक्स्ट, आता नेक्स्ट काय असतं? बीट, बाईट, निबल, डबल, वर्ड हे काय असतं? तर बीट म्हणजे काय असतं? 0 or 1 which is stands for single bit. Okay, so group of 4 bit is called nibble, while group of 8 bit is called byte. Double म्हणजे 16 byte or 2 bytes. Word म्हणजे 32, डबल वर्ड म्हणजे 64. हे तुम्हाला सिंपल टर्मिनॉलॉजी आहे. या मोस्ट ऑफ द तुम्ही रिमेंबर करू शकता किंवा लक्षात ठेवू शकता. सिंगल बीट स्टँड्स फॉर 1 or 0. ग्रुप ऑफ 4 बीट कॉल्ड निबल. बाईट इज कॉल्ड 8 बीट. डबल म्हणजे 16 बीट असतं, दॅट इज कॉल्ड 2 बाईट्स. ग्रुप ऑफ 32 बीट म्हणजे त्याला आपण वर्ड म्हणतो, दॅट इज 4 बाईट्स. डबल वर्ड म्हणजे काय? ग्रुप ऑफ 64 बीट और 8 बाईट्स. तर हे टर्मिनॉलॉजी तुम्हाला क्लिअर पाहिजे टू अंडरस्टँड दी एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग. नेक्स्ट, आता जे आपण बघितलं रेंज, 8 बीट सिस्टीम असेल तर 2 प्रकारचे रेंज असतात, एक पॉझिटिव्ह रेंज आणि एक निगेटिव्ह रेंज. ओके, तर पॉझिटिव्ह रेंजला आपण म्हणणार आहे अनसाइन्ड इंटिजर रेंज, आणि निगेटिव्ह रेंजला आपण म्हणणार आहे साइन्ड इंटिजर रेंज. ओके, जर साइन्ड अनसाइन्ड जर घेतलं म्हणजे पॉझिटिव्ह घेतलं, 2⁸ केलं मी, 2⁸ gives range from 0 to 255 हेक्साडेसिमल मध्ये 00H2 FFH टोटल 256. ते जर मायनस मधनं रेंज जर मी स्टार्ट केली, दॅट इज कॉल्ड साइन्ड इंटिजर, इट इज -128 टू +127. त्याचं पण जर बेरीज केली तर इट इज 256. फक्त रेंज मध्ये डिफरन्स आहे. त्यामुळे अनसाइन्ड इंटिजर तुम्ही वापरणार आहे का साइन्ड इंटिजर वापरणार आहे, आणि किती बीट सिस्टीम मध्ये वापरणार आहे? 8 बीट साठी मी कॅल्क्युलेशन केली. मोस्ट ऑफ द मायक्रो कंट्रोलर जे आपण बघतो मार्केटमध्ये ऑल आर 8 बीट. त्यामुळे मोस्ट कॉमनली 8 बीट सिस्टीमचं मी कॅल्क्युलेशन तुम्हाला सांगितलं. यू कॅन कॅल्क्युलेट फॉर 16 बीट, 32 बीट. ओके, त्यानंतर महत्वाची कॉन्सेप्ट आहे मायक्रो कंट्रोलर मध्ये, दॅट इज डेटा बस अँड ऍड्रेस बस. ओके, मोस्ट इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट काय कुठल्या पण मायक्रो प्रोसेसर मायक्रो कंट्रोलर मध्ये, दॅट इज ऍड्रेस बस किती बीटची आणि डेटा बस किती बीटची. ओके, सो इफ डेटा बस जर तुमची 8 बीटची असेल, इट कॅन ऍक्सेस ओनली 0 to 255 नंबर्स ऑफ डेटा. म्हणजे किती डेटा तो हँडल करू शकतो? 0 ते 255 या रेंज मधला डेटा तो हँडल करू शकतो फॉर 8 बीट सिस्टीम. आणि मोस्ट कॉमनली जे ऍड्रेस बस असतात मायक्रो कंट्रोलरच्या, मिनिमम 16 बीटच्या असतात, बिकॉज वी हॅव टू ऍक्सेस मोर मेमरी अँड वी हॅव टू हँडल दी डेटा फॉर 8 बीट. ओके, 16 बीट म्हणलं तर मी आपण कॅल्क्युलेट केले 65,536. तर तेवढे मेमरी लोकेशन्स तो 16 बीट ऍड्रेस बस असेल तर ऍक्सेस करू शकतो. सो दॅट इज अबाउट दी इन जनरल बेसिक्स विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोग्राम मायक्रो कंट्रोलर टू अंडरस्टँड दी मायक्रो कंट्रोलर. सो नेक्स्ट, स्किल सेट काय आपल्याला लागणार आहे? ओके, फॉर एम्बेडेड प्रोग्रामर किंवा तुम्हाला कुठली पण सिस्टीम डिझाईन करायची आहे तर तुम्हाला स्किल सेट काय लागणार आहे? वन शुड नो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्सेप्ट, म्हणजे ओहम्स लॉ वगैरे जे काय बेसिक कॉन्सेप्ट आहेत त्या तुम्हाला माहित पाहिजे. थोडं डिजिटल 1-0 जे आता आपण बघितलं त्या गोष्टी तुम्हाला माहित पाहिजेत. अॅनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स थोडा पार्ट माहित पाहिजे. ट्रान्झिस्टर कसं काम करतो, फेट कसं काम करतो, मॉसफेट कसं काम करतो. ओके, त्यानंतर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये फ्लिपफ्लॉप कसे काम करतात, गेट्स कसे काम करतात, अँड ऑर नॉर गेट आहेत. ह्या सगळ्या गोष्टी जर अंडरस्टँड असल्या तर वी कॅन गो विथ दी सॉफ्टवेअर कोर्स, सॉफ्टवेअर स्किल. सो वन शुड नो C and C++ कोडिंग. म्हणजे एम्बेडेड मध्ये कुठला पण मायक्रो कंट्रोलर जर तुम्हाला डिझाईन प्रोग्राम लिहायचा असेल तर देअर आर 2 or 3 काइंड्स ऑफ टेक्निक. आणि फर्स्ट टेक्निक इज कॉल्ड असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्रामिंग. तर असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्रामिंग एक नावाची लँग्वेज आहे. ओके, देन इट हॅज C प्रोग्रामिंग,
then object oriented programming like C++, Java, Python and JavaScript. ओके, त्या प्रोग्रामिंग आहे. तरी कसं आलं तर पहिल्यांदा जे मायक्रो कंट्रोलर मार्केटमध्ये होते किंवा मायक्रो प्रोसेसर जे मार्केटमध्ये होते दे डायरेक्टली डील्स विथ दी मशीन लेवल लँग्वेज. ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टंटली जे काय आपण लिहितो ते सगळं ऑलरेडी कन्वर्ट कशात होणार आहे, हेक्स मध्ये कन्वर्ट होणार आहे, हेक्साडेसिमल और बायनरी. आणि हेच मायक्रो कंट्रोलर वाचू शकतात. अदरवाईज तुम्ही कुठल्या पण लँग्वेज मध्ये लिहिलं असेल, सी मध्ये लिहिलं असेल, C++ मध्ये लिहिलं असेल, इव्हन इन असेंब्ली, ते डझंट अंडरस्टँड. ओके, त्यांना ते अंडरस्टँड होत नाही. मग तुम्ही कुठल्या पण लँग्वेज मध्ये कोड लिहा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हेक्साडेसिमल और बायनरी, दॅट इज कॉल्ड मशीन लेवल लँग्वेज. एमई लँग्वेज लिहितो, मशीन लँग्वेज. ओके, कोड कशात असतं बघा, असं लिहिलं असतं 1 0 1 1 1 0 1 1 1 असं काहीतरी कोडिंग असतं. दॅट इज इन द मशीन लेवल कोड. ओके, आधी सगळे लोक मशीन लेवल मध्येच कोड करायचे, देन इट विल बी अ व्हेरी डिफिकल्ट. जसं मायक्रो कंट्रोलरचे बिट्स वाढत गेले, आधी 4 बिटचे मायक्रो कंट्रोलर होते, देन 8 बिटचे आले, 8 बिटचे आले की तेवढे त्याचे इन्स्ट्रक्शन वाढले सगळे. मग देन लोकांनी ASM लँग्वेज कडे मूव्ह झाले, दॅट इज कॉल्ड असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्रामिंग. ओके, ASM मध्ये इन्स्ट्रक्शन मूव्ह असे वगैरे इन्स्ट्रक्शन असतात, दॅट इज स्टँड्स फॉर असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्रामिंग. म्हणजे असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्रामिंग मध्ये काय बिट्स अजून वाढले, मायक्रो कंट्रोलरचे लोक 16 बिट 32 बिट 64 बिट कडे गेले, त्या इन्स्ट्रक्शन वाढत गेले अजून. मग इन्स्ट्रक्शन पण लोकांच्या लक्षात राहिले नाही, ते काय केले, मूव्ह टू सी लँग्वेज, सी और C++. आता हे सी और C++ काय, इट इज लाईक अ इंग्लिश लाईक सेंटॅक्स. ओके, प्रिंट स्कॅन हे जे काय फंक्शन्स आहेत, प्रिंट आणि स्कॅन, हे इट इज अ इंग्लिश लाईक सेंटॅक्स. जरी आपण आज जरी प्रोग्राम C++ मध्ये लिहित असलो तरी तो प्रोग्राम कन्वर्ट होऊन कशात जातो, हेक्स मध्ये जाऊनच तो कन्वर्ट होणार आहे. ओके, त्यामुळे सगळ्यात फास्टेस्ट लँग्वेज इज मशीन लेवल लँग्वेज, त्यानंतर असेंब्ली लँग्वेज, त्यानंतर मग C++ लँग्वेज. इट इज युजफुल, म्हणजे ते फक्त त्यांनी इझी केलंय कोडिंग त्यामध्ये, पण लॉजिक सगळं जे कन्वर्जन होऊन जाणार आहे ते दॅट इज हेक्साडेसिमल और बायनरी. सो दॅट इज अबाउट लँग्वेज बेसिक. त्यामुळं आज जर कुठला मायक्रो कंट्रोलर जर प्रोग्राम करायचा असेल, so you should know C language, that is embedded C language or embedded C++ language. So दोन लँग्वेजचं इंट्रोडक्शन तुम्हाला असणं गरजेचं आहे. देन अनदर ॲडव्हान्स डिव्हाइसेस जे आहेत मार्केटमध्ये, दे विल यूज पायथॉन, मायक्रो पायथॉन, जावास्क्रिप्ट ऑल्सो. फर्स्ट C++ येणे गरजेचं आहे. सो कुठले कुठले फॅमिलीज अवेलेबल आहेत, लँग्वेज आपण बघितले, कुठल्या पण मायक्रो कंट्रोलर या लँग्वेज ऍप्लिकेबल आहेत, तर कुठले कुठले टाइप्सचे फॅमिलीज अवेलेबल आहेत. First is 8051 microcontrollers. Okay, it is the first generation of microcontrollers. म्हणजे याच्यामध्ये काय असतं, इनबिल्ट तुम्हाला एक CPU असतो, एक रॅम असते छोटी, एक छोटी रॉम असते. म्हणजे जर मेमरी बघायला गेलो आपण तर इट हॅज CPU, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट असतो. ओके, एक 4K ची रॉम असते, 4K मेमरीची, आणि 128 बाईटची रॅम असते, 128 बाईट, नॉट GB नॉट MB. ओके, बाईट, 128 बाईटची रॅम असते. तर एवढ्या कॉन्फिगरेशनवर हा काम करतो. ओके, 4K म्हणजे तिची हार्ड डिस्क असते, 4K रॉम म्हणजे तिची हार्ड डिस्क असल्यासारखी, फक्त 4 KB ऑफ मेमरी. आज नुसती टेक्स्ट फाईल जर तयार केली तर त्याची मेमरी 5 KB होती. ओके, इट हॅज ओनली 4 KB ऑफ मेमरी आणि 128 बाईट ऑफ रॅम. जर तुमचा मोबाईल वगैरे काढला स्मार्टफोन, कमीत कमी 8 GB रॅम तुम्हाला, 4 GB रॅम, किती अजून 16 GB ऑफ रॅम मिळेल, पण इट हॅज ओनली रॅम ऑफ 120 बाईट्स. ठीक आहे, एवढ्या कमी मेमरीमध्ये तुम्हाला प्रोग्राम लिहायचा असतो. सो दॅट इज डेडिकेटेड फॉर 8051. देन अनदर फॅमिली इज कॉल्ड AVR, दॅट इज स्टँड्स फॉर Advanced Virtual Risk Machine. Okay, more facilities than 8051. Okay, then another family is called PIC, that is Peripheral Interface Controller, PIC. Okay, another family is called ARM. Okay, that is Advanced Virtual Risk Machine. Okay, so Advanced Risk Machine stands for ARM. आणि जेवढे काय तुमचे स्मार्टफोन्स आहेत, ओके, जेवढे तुम्ही पोर्टेबल डिव्हाइस मार्केटमध्ये बघता, ऑल आर बेस्ड ऑन ARM टेक्नॉलॉजी. ओके,
तुम्ही कुठला पण स्मार्टफोन घ्या, सॅमसंगचा घ्या, शिओमीचा घ्या, कुठला पण घ्या, इट हॅज स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसर. ओके, स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसर मध्ये दे आर युझिंग दी आर्म कोर. आर्म नावाचंच तुम्हाला कोर त्याची असते अँड दे विल हँडल ऑल युअर ऑपरेशन्स. देन MSP नावाचं मायक्रो कंट्रोलर मार्केटमध्ये आहे. ओके, देन वी आर टुडेज सेशन इज डेडिकेटेड फॉर आर्डिनो. सर आर्डिनो म्हणजे काय, AVRच फॅमिली आहे. AVRच्या फॅमिलीमध्ये थोडे चेंजेस केले अँड देन इट इज कन्सिडर ॲज आर्डिनो. त्यामुळे AVR आणि आर्डिनो आर सेम, फक्त त्याचं काय लँग्वेज चेंज केले ते पुढे बघणार आहे आपण इंट्रोडक्शन मध्ये. देन अनदर फॅमिली इज कॉल्ड सिस्टीम ऑन चिप SOC. तर हे सिस्टीम ऑन चिप काय असतं, तर ऑल सिंगल बोर्ड कम्प्युटर्स कम्स अंडर दिस फॅमिली. ओके, SOC म्हणजे इट हॅज स्मॉल क्रेडिट साइज ऑफ कम्प्युटर. सगळ्यांनी रास्पबेरी पाय वगैरे नाव ऐकलं असेल. सो रास्पबेरी पाय इज अ सिंपल क्रेडिट कार्ड साइज कम्प्युटर and it comes under the SOC. It has inbuilt microcontroller, microprocessor, GPIOs, memory, everything is inbuilt in one chip, that is called system on chip, SOC. So एवढे families आपल्याकडे available आहेत. Now we are concentrating over the AVR and Arduino. So 8051 मध्ये काय होतं, नुसतं CPU, RAM आणि ROM एवढेच त्याला इनबिल्ट होते. AVR मध्ये काय झालं, थोडे पेरिफेरल्स त्यामध्ये लोकांनी ऍड केले आणि त्याचं जे आर्किटेक्चर आहे दॅट इज रिस्क आर्किटेक्चर मध्ये त्यांनी बिल्ड केलं. पुढे आपण बघणार आहे व्हॉट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर्स अवेलेबल इन मायक्रो कंट्रोलर्स. ओके, तर त्यांनी रिस्क आर्किटेक्चर ऍड केलं, थोडे इन्स्ट्रक्शन सेट स्ट्रॉंग केला, स्पीड त्याचा वाढवला AVR मध्ये. ओके, आणि तेच अडॅप्ट केलंय आर्डिनोनी AVR. देन इट हॅज PIC मायक्रो कंट्रोलर्स. जेवढे मोटर्स ऍप्लिकेशन आहेत मार्केटमध्ये तुम्ही बघता, इंडक्शन मोटर, DC मोटर, स्टेपर मोटर, ओके, इवन BLDC मोटर जे ड्रोनला कंट्रोल करतात, ई व्हेकलला कंट्रोल करतात, BLDC मोटर, ऑल आर कंट्रोल बाय PIC. ओके, पीक मायक्रो कंट्रोलर. देन ऑल स्मार्ट ऍप्लिकेशन, पोर्टेबल ऍप्लिकेशन तुम्ही जे मार्केटमध्ये बघता, इन्क्लुडिंग स्मार्टफोन, सेट टॉप बॉक्स, ओके, किंवा एनी स्मार्ट डिव्हाइसेस. ओके, तर all are based by ARM technology. Okay, even Appleनी जे स्वतःचं आता नवीन MacBook Air जे काढलंय, they are not using Intel i3, i7, i5, not AMD's architecture. ते त्यांनी स्वतःचं M3 नावाची चिप काढली आहे which is completely based on ARM. ओके, त्यामुळे ARM चे प्रोसेसर सुद्धा तुम्हाला आता लॅपटॉप मध्ये मार्केटमध्ये दिसायला मिळतील भविष्यात. सो दॅट मच ऑफ टेक्नॉलॉजिकल ऍडव्हान्सेस इन देअर. So basically what is the difference between microcontroller and microprocessor? आता आपण फॅमिलीज बघितले सगळे, कुठली फॅमिली काय लेवल मध्ये काम करते, कुठली लँग्वेज यूज करतो ते सगळं बघितलं. पण आता मार्केटमध्ये मायक्रोप्रोसेसर पण अवेलेबल आहेत, मायक्रो कंट्रोलर पण अवेलेबल आहेत. तुमच्या डेस्कटॉप लॅपटॉप मध्ये जे काय आहे दॅट इज मायक्रोप्रोसेसर. आणि जे काय हँड हेल्ड ऍप्लिकेशन तुम्ही बघता, जे बॅटरी ऑपरेटेड ऍप्लिकेशन्स आहेत, पोर्टेबल ऍप्लिकेशन्स आहेत, ते ऑल आर बेस्ड बाय मायक्रो कंट्रोलर. ओके, तर मायक्रो प्रोसेसर मध्ये काय असतं, फक्त सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट असतं, त्याला कुठल्याही प्रकारचे पेरिफेरल तुम्ही अटॅच करू शकत नाही. तुम्हाला सगळं पेरिफेरल अटॅच करण्यासाठी मदरबोर्ड लागतो, मदरबोर्डवर तुमचा प्रोसेसर असतो, मग त्याला तुम्ही एक्सटर्नल रॅम जोडता, हार्ड डिस्क जोडता, बाकी सगळ्या पेरिफेरल माऊस, कीबोर्ड, USB ते सगळं मदरबोर्डला असतं. प्रोसेसर कम्स ओनली विथ दी CPU, त्याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारची पेरिफेरल नसतात. वाईल मायक्रो कंट्रोलर कम्स विथ CPU प्लस पेरिफेरल्स, पण त्याच्या काय असतं, मेमरी कमी असते. जे तुम्हाला सांगितलं 4 KB 16 KB ऑफ मेमरीज असतात. ऍट द मोस्ट तुम्ही 2 MB पर्यंत जाऊ शकता मायक्रो कंट्रोलर मध्ये मेमरी, आणि रॅम KB पर्यंत जाऊ शकता, बाईट टू KB. ओके, त्यामुळे जेवढे पोर्टेबल ऍप्लिकेशन्स तुम्हाला दिसतील, ओके, और डेलिकेटेड फॉर वन टास्क दिसतील. ओके, फॉर एक्झाम्पल टॉय, जेवढे मार्केटमध्ये टॉयज अवेलेबल आहेत, रिमोट कंट्रोल कार असेल, ओके, हे सगळे ड्रोन्स असतील, ऑल आर बेस्ड बाय मायक्रो कंट्रोलर. वाईल मायक्रो प्रोसेसर काय, जिथं तुम्हाला डेटा इंटेन्सिव्ह टास्क करायचे, डेटा इंटेन्सिव्ह टास्क म्हणजे एका वेळेस 4-5 टास्क करायचे, 6 टास्क करायचे. म्हणजे लॅपटॉप मध्ये आपण एक्सेल पण ओपन करतो, वर्ड पण ओपन करतो, ओके, मागे युट्यूब पण चालू असतं. ओके, दॅट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग. तर मल्टीटास्किंग आणि डेटा इंटेन्सिव्ह ऍप्लिकेशन जिथं करायचंय तिथं मायक्रो प्रोसेसर यूज केला जातो. जिथे तुम्हाला वन डेलिकेटेड टास्क करायची, कमी मेमरी पाहिजे, कमी रॅम पाहिजे, तिथं मायक्रो कंट्रोलर यूज केलं जातं.
these are the differences. Then मायक्रोप्रोसेसर मायक्रोकंट्रोलर जनरल आर्किटेक्चर बघा की सगळं बाहेरनं जोडावं लागतं मायक्रोप्रोसेसरला. रॅम, रॉम, आयओ पोर्ट काय जे असेल USB वगैरे वगैरे जे काय सगळं बाहेरनं जोडायला लागतं. आपण त्याला मदरबोर्ड बोलतो, मदरबोर्डवर आपण प्रोसेसर लावतो. वाईल मायक्रो कंट्रोलर मध्ये एका चिपच्या आतमध्ये सगळं असतं. जी सिलिकॉनची चिप आपण फॅब्रिकेट करतो त्याच्या आतमध्ये CPU असतं, रॅम असतं, रॉम असतं, बाकीचे जेवढे जे पेरिफेरल्स लागतात ओके इंटरफेस करण्यासाठी सगळे एका चिपच्या आतमध्ये असतात. ओके देन बघूया व्हॉट इज मीन बाय इन्स्ट्रक्शन सेट. तर इन्स्ट्रक्शन सेट म्हणजे काय असतं, हे इन्स्ट्रक्शन सेटचा यूज काय आहे आणि ते कशासाठी मायक्रो कंट्रोलर मध्ये इन्स्ट्रक्शन सेट वापरतात. आता आपण बघितलं वेगवेगळ्या फॅमिलीज अवेलेबल आहेत, आतमध्ये वेगवेगळे डिव्हाइसेस पेरिफेरल्स अवेलेबल आहेत जे आपण कम्युनिकेशनसाठी यूज करणार आहे. सेन्सरच्या कम्युनिकेशनसाठी तुम्हाला डेटा सेंड करायचा आहे, प्रोसेस करायचा आहे, तर त्यासाठी काही इन्स्ट्रक्शन लागतात. ठीक आहे, म्हणजे इन्स्ट्रक्शन म्हणजे काय, कम्प्युटरला काही इन्स्ट्रक्शन द्यावे लागतात, मग त्या इन्स्ट्रक्शनच्या सिक्वेन्स अनुसार तुमचा प्रोग्राम हा काम करत असतो. तर त्यासाठी दोन आर्किटेक्चर आहेत इन्स्ट्रक्शन सेटसाठी. फर्स्ट आर्किटेक्चर इज कॉल्ड CISC, CISC. CISC म्हणजे काय, कॉम्प्लेक्स इन्स्ट्रक्शन सेट फॉर कम्प्युटर्स. ओके, तर जेवढं मायक्रो कंट्रोलर आपण बघतो दॅट इज 8051. जो मायक्रो कंट्रोलर आपण स्टार्टिंगला बघितला होता 8051. ओके, इव्हन जे ओल्ड प्रोसेसर आहेत, आता ओल्ड प्रोसेसरचे नाव काही जणांना माहित असतील, 8086. ओके ओके, तर हे जे हा कंट्रोलर आहे, हा प्रोसेसर आहे, तर हे जे गोष्टी आहेत हे सगळे कशावर काम करायचे, सिस्क नावाच्या आर्किटेक्चरवर काम करायचे, दॅट इज कॉम्प्लेक्स इन्स्ट्रक्शन सेट फॉर कम्प्युटर्स. म्हणजे जर मी सांगितलं की 8051 हा बेसिक मायक्रो कंट्रोलर आहे, ओके, तर हा किती बिटचा आहे, 8 बिटचा आहे असं आपण सांगितलं, तर ह्याच्यामध्ये कुठलं आर्किटेक्चर फॉलो करणार आहे, सिस्क, दॅट इज कॉम्प्लेक्स इन्स्ट्रक्शन सेट फॉर कम्प्युटर. समजा 8 बिट्स आहे म्हणजे 2:8 होणार परत, म्हणजे त्याच्यामध्ये 256 इन्स्ट्रक्शन असणार. ओके, म्हणजे 8 बिट्स आहे, 2:8 केलं तर 256 इन्स्ट्रक्शन तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागतील. ओके, सर 16 बिटचा असला असता तर मग काय 65,536 इन्स्ट्रक्शन तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागले असते डेटासाठीचे, काय कुठले कुठले ऑपरेशन करणार. ठीक आहे, मग इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज दी ऑल काइंड ऑफ इन्स्ट्रक्शन सेट. ओके, मग काय झालं, लोकांनी नवीन इन्स्ट्रक्शन सेट काढला, दॅट इज RISC, दॅट इज रिड्युस्ड इन्स्ट्रक्शन सेट फॉर कम्प्युटर्स. म्हणजे जे काय आपण बघतो AVR, ओके, म्हणजेच आर्डिनोचा एक प्रकार आहे. देन PIC, ओके, देन ARM डिव्हाइसेस, ऑल ARM डिव्हाइसेस. हे सगळे डिव्हाइसेस काय फॉलो करतात, तर RISC आर्किटेक्चर, दॅट इज रिस्क आर्किटेक्चर फॉलो करतात. त्यांच्यामध्ये इन्स्ट्रक्शन सेट फार कमी असतात. म्हणजे AVR ला फक्त जर बघितलं तर 68 इन्स्ट्रक्शन आहेत, पिक फॅमिली बघितलं 78 इन्स्ट्रक्शन आहेत, ARM बघितलं ऑनली 90 इन्स्ट्रक्शन आहेत. म्हणजे कुठल्या कुठं नंबर कमी झाला बघा, 256 कुठं, 65,536 कुठं, आणि 68, 78 आणि 90 इन्स्ट्रक्शन कुठं. दीज आर मेमोरायझेबल. ओके, आपण ते आपण करू शकतो. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट इज कॉल्ड स्पीड. सिस्क मध्ये इन्स्ट्रक्शन जास्त असतात, त्यामुळे ते डिकोड करायला, सगळं समजून करून कन्वर्ट करायला वेळ लागतो, त्यामुळे त्याचा स्पीड हा स्लो असतो सिस्क मध्ये. रिस्क मध्ये इन्स्ट्रक्शन सेट कमी आहेत, एकदम फास्ट वर्किंग होतं. ओके, दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन सिस्क आर्किटेक्चर अँड रिस्क आर्किटेक्चर. अनदर आर्किटेक्चर एक असतं मायक्रो कंट्रोलर किंवा मायक्रो प्रोसेसर मध्ये, दॅट इज कॉल्ड व्हॉन न्यूमन आर्किटेक्चर अँड हार्डवेअर आर्किटेक्चर. आता जेवढे सगळे मायक्रो कंट्रोलर आहेत, ओके, मायक्रो कंट्रोलरचा आपण शॉर्ट फॉर्म म्हणू म्यूसी, ओके, आणि प्रोसेसरचा शॉर्ट फॉर्म म्हणू म्यूपी. ओके, मायक्रो प्रोसेसर अँड मायक्रो कंट्रोलर. जेवढे मायक्रो प्रोसेसर आहेत जगामध्ये ऑल फॉलोज दी व्हॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, वाईल जेवढे मायक्रो कंट्रोलर जगामध्ये सगळे फॉलोज हार्डवेअर आर्किटेक्चर. ओके, तर हे काय प्रकार आहे, तर जेव्हा आपण कोड लिहिणार आहे, कुठल्याही प्रकारचं कोड लिहिणार आहे, तर कोड साठी 2 मेमरी अलोकेट होतात. एक असते डेटा मेमरी,
आणि दुसरी असती कोड मेमरी. कुठलं पण कोडिंग करताना दोन प्रकारचे मेमरी डिफरन्शिएट होतात. एक डेटा मेमरी तयार होती, एक कोड मेमरी तयार होते. त्या दोन्हीना ऍक्सेस करण्यासाठी तुम्हाला काय द्यावं लागतं, बसेस द्यावं लागतं. ते बस काय करतात, ऍक्सेस करतात सगळा डेटा. तर वॉन न्यूमन मध्ये कोड मेमरी आणि डेटा मेमरी ऍक्सेस करण्यासाठी सिंगल बस असते. ओके, सिंगल बस असती. त्याच म्हणजे वन वे ट्रॅफिक असतं तिथं. डेटा मेमरी पण एकच बस ऍक्सेस करणार, कोड मेमरी पण एकच बस ऍक्सेस करणार. त्यामुळे ऑपरेशन हे प्रोसेसर मध्ये क्यू मध्ये होतात सगळे. क्यू असते, एका मागे मागे एक ऑपरेशन होतात. हे पहिल्यांदा ए टास्क होईल, ओके, मग बी टास्क, मग सी टास्क, मग डी टास्क. दॅट इज फॉर कोड मेमरी आणि डेटा मेमरी. एकच बस दिली आहे, त्यातनं सगळं ट्रॅफिक तुमचं डेटाचं जाणार आहे. पहिल हार्डवेअर आर्किटेक्चर कोण फॉलो करतं, सगळे मायक्रो कंट्रोलर हार्डवेअर आर्किटेक्चर फॉलो करतात. त्यामध्ये डेटा बस आणि कोड डेटा मेमरी ऍक्सेस करण्यासाठी आणि कोड मेमरी ऍक्सेस करण्यासाठी सेपरेट सेपरेट बस आहेत. प्रत्येकाला सेपरेट बस प्रोव्हाइड केले. त्यामुळं इथं डेटा कंझम्पशन होत नाही आणि फास्ट काम होतं. ओके, पण क्वेश्चन असा होतो की मायक्रो प्रोसेसर मध्येच का वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर फॉलो केलं आणि मायक्रो कंट्रोलर मध्ये हार्डवेअर का फॉलो केलं. तर त्याचं रिझन आहे की जेवढे तुम्ही मायक्रो प्रोसेसर बघता, i3 असेल, i7 असेल, ओके, i5 असेल, तिथे तुम्ही पिनआउट जर बघितले, ओके, तर पिनआउट खूप आहेत. म्हणजे कमीत कमी 1001 पिन्स पेक्षा जास्त तुम्हाला i3, i7, i5 ला दिसतील. ओके, आणि मायक्रो प्रोसेसरचं मॅन्युफॅक्चरिंग करताना त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिकल सिग्नलचा लॉस होऊ नये किंवा जे काय आपण डेटा जातोय इट इज इन द डिजिटल फॉर्म जरी असले तरी इट हॅज इंटरनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स किंवा व्होल्टेज आहे, करंट आहे, त्यामध्ये तो लॉस होऊ नये म्हणून गोल्ड ह्या मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये मायक्रो प्रोसेसरच्या वापरलेला असतो. तेच कंट्रोलर मध्ये पण वापरतात, मायक्रो प्रोसेसर मध्ये पण वापरतात. पण मायक्रो प्रोसेसर मध्ये पिन्स खूप काढलेले असतात, कारण तुम्हाला जीबी ऑफ रॅम इंटरफेस करायची आहे, टेराबाइट्स ऑफ हार्ड डिस्क इंटरफेस करायची आहे. मग त्याला जी कम्पॅटेबिलिटी लागती पिन्सची ती जास्त लागते. त्यामुळे तो गोल्ड यूज जास्त होतं. ओके, जर मग तुम्ही हार्ड डिस्क साठी वेगळे ऍड्रेस बस काढले, रॅम साठी वेगळे ऍड्रेस बस काढले, तर इट विल इन्क्रीज दी कॉस्ट ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग. पहिलं हार्डवेअर आर्किटेक्चर मध्ये काय असतं, सगळे मायक्रो प्रोसेसर एका चिप मध्ये असतात आणि त्यांचं डिस्टन्स जे असतं ते नॅनोमीटर मध्ये असतं. म्हणजे इथं प्रोसेसर आहे, ओके, त्याच्या इथंच रॅम आहे, त्याच्या इथंच रॉम आहे, त्याच्या इथंच पेरिफेरल, आणि सगळ्याचे डिस्टन्स किती आहेत, नॅनोमीटर्स मध्ये. त्यामुळे तिथं गोल्ड जरी लागलं तरी इट विल व्हेरी लेस क्वांटिटी मध्ये ते लागतं एकमेकाला कनेक्शन करण्यासाठी. तर तिथे तुम्ही त्यामुळं सगळे मायक्रो कंट्रोलर हार्डवेअर आर्किटेक्चर फॉलो करतात आणि सगळे प्रोसेसर वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर फॉलो करतात. सो आता बघूया व्हॉट काइंड ऑफ डिफरंट आर्डिनोज आर अवेलेबल इन द मार्केट. ओके ओके, आणि आर्डिनो साठी काय आयडी नावाचा प्रकार काय असतो अँड देअर प्रोग्रामिंग बेसिक्स. तर बघूया व्हॉट इज आर्डिनो. सो मोस्टली काय, आर्डिनो इज अ मायक्रो कंट्रोलर, कम्स फ्रॉम दी AVR फॅमिली. म्हणजे जर मी असं लिहिलं AVR, ओके, प्लस सी लँग्वेज जर मी कंबाईन केली, सो इट इज कॉल्ड नेटिव्ह AVR. पण त्याला नुसतं AVR म्हणणार आहे, AVR प्लस सी. म्हणजे AVR नावाची चिप वापरली आणि त्याच्या प्रोग्रामिंग साठी सी लँग्वेज जर वापरली, इट इज कॉल्ड AVR. समजा मी AVR वापरला आणि प्रोग्राम करण्यासाठी मी काय वापरलं, C++ वापरलं. ओके, सो इट इज कॉल्ड आर्डिनो. म्हणजे मेन आपण AVR ची चिपच वापरणार आहे दोन्हीमध्ये. फक्त प्रोग्रामिंग लँग्वेज एकामध्ये C वापरणार आहे, एकामध्ये C++ वापरणार. C++ इज मोर ॲडव्हान्स. सो कम्प्लीट आर्डिनो वर्क्स ऑन C++ कोडिंग. इट इज अन मायक्रो कंट्रोलर. ओके, ओपन सोर्स आहे पूर्णपणे. ओके, अँड मेनली त्याचं जे काम केलंय लोकांनी, ते चिप्स आहे मार्केटमध्ये ऑलरेडी अवेलेबल होते, फक्त त्याचं काय केलं त्यांनी, लँग्वेज चेंज केली अंडरस्टँडिंगची. हे कंपायलर पूर्णपणे डिझाईन साठी केलंय. आणि आर्डिनो युजेस बोथ व्हेरियंट, AVR चे पण व्हेरियंट ते यूज करतात आणि ARM चे पण व्हेरियंट यूज करतात. सगळ्यासाठी एकच कॉमन लँग्वेज, एकच कॉमन प्लॅटफॉर्म त्यांनी डिझाईन केला, दॅट इज कॉल्ड आर्डिनो.
and all uses the C++ language. तर आर्डिनोचे टाइप्स आहेत, बरेच बोर्ड आर्डिनोचे अवेलेबल आहेत मार्केटमध्ये. सो मोस्ट कॉमनली युजेस आर्डिनो युनो, आर्डिनो नॅनो, आर्डिनो मेगा आणि आर्डिनो मिनी, असे 4-5 प्रकारचे इझिली अवेलेबल तुम्हाला मार्केटमध्ये आहेत आणि जे त्याची कॉस्ट पण तुम्ही मोस्टली विकत घेऊ शकण्यासारखी आहे. तर ते 4 व्हेरियंट आहेत. पहिले बघूया व्हॉट इज आर्डिनो युनो. युनो बघा, एक असा डिव्हाइस आहे, त्याची इथे AVR ची चिप इथे आहे. मेन हा जो AVR ची ही जी चिप आहे दॅट इज अ मायक्रो कंट्रोलर. ओके, आणि इट इज अ AVR जे आपण डिस्कस केलं. हे एवढं फक्त मायक्रो कंट्रोलर आहे. ह्याच्या आतमध्ये सगळं आहे, CPU आहे ह्याच्या आतमध्ये. ओके, ह्याच्या आतमध्येच काय आहे, रॉम आहे, ह्याच्या आतमध्येच रॅम आहे आणि काही पेरिफेरल्स पण ह्याच्या आतमध्ये आहेत. ते आपण बघू व्हॉट इज पेरिफेरल. एवढ्या चिप मध्ये सगळं हे बाकीचे जे आहे ते इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आहे जे कम्युनिकेशन साठी प्रोग्राम करण्यासाठी वगैरे युज होतं. मेन चिप एवढीच आहे. ओके, तर यामध्ये काय काय आहे बघू. आर्डिनो इट इज अ मायक्रो कंट्रोलर. आर्डिनोला बघा पिन्स किती आहेत. जर तुम्ही या वरच्या साईडला बघितलं इथं, ओके, या पिन सगळ्या आहेत डिजिटल पिन, म्हणजे पिन 0 पासून ते पिन 13 ह्या सगळ्या कुठल्या पिन आहेत, डिजिटल पिन आहेत. इथे तुम्ही कुठल्याही प्रकारचं डिजिटल डिव्हाइस अटॅच करू शकता. आपण बघणार आहे डिजिटल डिव्हाइस कुठले आहेत, अॅनालॉग डिव्हाइस कुठले आहेत. पण इथं काय करू शकता, पिन 0 पासून ते पिन 13 पर्यंत एनी काइंड ऑफ डिजिटल डिव्हाइस तुम्ही कनेक्ट करू शकता. आता त्याच्यामध्ये इथं बघा असं काहीतरी सेमिकोलन मारलं इथं किंवा निगेशनचं साईन मारलंय. ओके, हे कशासाठी निगेशनचं साईन, तर इट हॅज PWM फॅसिलिटी. PWM म्हणजे काय, पल्स विड्थ मॉड्युलेशन. पल्स विड्थ मॉड्युलेशन म्हणजे थोडक्यात दाखवतो मी, स्क्वेअर वेव्ह असती त्याचा ऑन टाइम आणि ऑफ टाइम तुम्ही कंट्रोल करू शकता. दॅट इज कॉल्ड PWM. म्हणजे अशा प्रकारची एक स्क्वेअर वेव्ह काढू शकता. त्याचा ऑन टाइम कमी ठेवू शकता, ऑफ टाइम जास्त ठेवू शकता, परत ऑन टाइम करू शकता, ऑफ टाइम करू शकता. हे जे करतो दॅट इज कॉल्ड PWM. ओके, तुमचे सगळे इलेक्ट्रिक व्हेकल हे PWM वरनच कंट्रोल होतात. PWM ला मोटर जोडलेली असते, BLDC मोटर विल कंट्रोल दी स्पीड ऑफ युअर व्हेकल. ओके, ऍक्सिलेटर जास्त फिरवलं जास्त ते स्क्वेअर वेव्ह सोडते, कमी ऍक्सिलेटर फिरवलं तर कमी स्क्वेअर वेव्ह सोडते. तो इट विल कंट्रोल दी स्पीड ऑफ युअर मोटर. तर हे पिन्स सुद्धा इथं आहेत, डिजिटल पिन्स आहेत. डिजिटल पिन्स फक्त काम काय करतात, इट विल गिव्ह आउटपुट 1 or 0. आणि PWM काय करतात, मी आता दाखवलं स्क्वेअर वेव्ह विथ ऑन ऑफ पिरियड तुम्ही ते डिझाईन करू शकता. देन ह्या साईडला बघा आता अॅनालॉग इन इथं आहेत सगळे अॅनालॉग डिव्हाइसेस तुम्ही इथं जोडू शकता. तर A0 to A5 म्हणजे 1, 2, 6 चॅनल तुम्हाला अॅनालॉग डिव्हाइस साठी दिलेत. तर तुम्हाला इथं 14 चॅनल डिजिटल डिव्हाइस साठी दिलेत. ओके, आता अॅनालॉग मध्ये काय फरक आहे, आता आपण तर डिस्कस केली की अॅनालॉग सिग्नल ह्याला चालत नाही, ह्याला डिजिटल सिग्नल द्यावं लागतं मायक्रो कंट्रोलरला. पण AVR फॅमिलीमध्ये, AVR जर फॅमिली आर्किटेक्चर तुम्ही बघितलं, AVR मी सांगितलं कम्स विथ CPU, रॅम, रॉम सगळं आहे. पण ऍडिशनली त्याच्यामध्ये इंटरनलच PC ह्या चिपच्या आतमध्येच, ह्या चिपच्या आतमध्येच काय असणार आहे, ADC असणार आहे. ADC म्हणजे काय, अॅनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टर नावाचे एक चिप असती. Which will convert any analog signal to digital signal which will be understandable by microcontroller. ह्याच्यामध्ये कंपॅरेटर असणार आहे. कंपॅरेटर मग तुम्हाला काय कम्पेअर करायचं तर आतमध्ये कंपॅरेटर पण असणार. ओके, ह्या 2 गोष्टी इनबिल्ट यामध्ये आहेत. प्लस काय असणार आहे, CPU, रॅम, रॉम हे तर कंपल्सरी असणार आहे. तर हे 2 गोष्टी ऍडिशनली AVR फॅमिलीमध्ये त्याच्या आर्किटेक्चर मध्ये इन्क्लूड केलेले. ओके, तर रॅम रॉम बघूया त्याची किती आहे. तर ॲटमेगा 328P ही जी आयसी आहे दॅट इज AVR मेन, त्याचं हार्ट आहे पूर्ण AVR. ओके, त्याच्या किती मेमरी आहे तर त्यामध्ये बघा इप्रॉम जे आहे त्याचं 1 KB आहे, SRAM जे आहे 2 KB रॅम आहे फक्त. ओके, आणि 32 KB फ्लॅश मेमरी. ओके, म्हणजे एवढं कार्ड तर सिम कार्ड मध्ये पण तुमच्यामध्ये याच्यापेक्षा जास्त गोष्टी तुम्ही बसवू शकता. ओके,
तर 32 KB आहे मेमरी, 2 KB रॅम आहे आणि एवढ्यामध्ये तुम्हाला काम करायचं. आणि स्पीड किती आहे? फक्त 16 मेगाहर्ट्झ. तर तुमचं लॅपटॉपचं स्पीड जर बघितलं इट इज 2.43 गिगाहर्ट्झ. बरोबर आहे. म्हणजे लॅपटॉप तुमचा गिगाहर्ट्झ मध्ये काम करतो, तर इथं स्पीड किती आहे? फक्त 16 मेगाहर्ट्झ त्याच्यामध्ये तुमचं काम करायचं. तो स्पीड पण स्लो आहे, मेमरी पण कन्स्टंट, आणि ह्याच्यामध्ये सगळं तुम्हाला टास्क सगळे प्रोग्राम करून ह्या चिप मध्ये टाकायचे. सो दॅट इज द यूज केस फॉर आर्डिनो युनो. देन बघू आर्डिनो मेगा. आता आर्डिनो मेगा मध्ये काय? फक्त पेरिफेरल्स, म्हणजे जे काय पेरिफेरल्स आपण मगाशी जर इथं बघितलं तर 0 ते 13 होते इथं. फक्त इथं बघा किती पेरिफेरल्स आहेत, 52 पेरिफेरल्स दिले तिथं डिजिटल साठी. 0 इथनं स्टार्ट होते बघा, 0 इथं किती? 52. लास्ट 0 स्टार्ट आहे इथं 0, 01 आणि इथे किती आहे? 52. म्हणजे 53 पेरिफेरल्स आहेत त्याला डिजिटलचे. म्हणजे 53 गोष्टी तुम्ही डिजिटलचे याला 54 गोष्टी लावू शकता याला डिजिटल मध्ये. फक्त काय वाढवलं? GPIO म्हणजे पिन्स त्याचे आणि त्याचे काय पोर्ट्स वाढवले. अॅनालॉग बघा किती लावू शकता? 0 पासून स्टार्ट केलंय ते 15 पर्यंत, म्हणजे 16 अॅनालॉग डिव्हाइस याला जोडू शकता. ओके, 16 चॅनल आहेत एका वेळेस. आता हा कुठं वापर जातो? जेवढे 3D प्रिंटर तुम्ही ओपन करा, कुठला पण 3D प्रिंटर ओपन करा, त्यामुळे तुम्हाला आर्डिनो मेगाच दिसणार. ओके, बिकॉज त्यांना X ऍक्सिसची मोटार, Y ऍक्सिसची मोटार, Z ऍक्सिसची मोटार हे सगळं कंट्रोल करायचं. त्यासाठी पेरिफेरल जास्त लागतात. पण 3D प्रिंटिंग जर तुम्ही काढलं तर तुम्हाला आर्डिनो मेगा तुम्हाला दिसेल. तर त्यामध्ये कुठली चिप वापरली? त्याच्यामध्ये पण AVR ची चिप आहे, ॲटमेगा 2560. हा AVR चा नेटिव्ह कंट्रोलर आहे, तो यूज केलाय. त्याच्यामध्ये फक्त काय पेरिफेरल जास्त आहे. सेम जो आर्डिनो युनो काम करणार आहे तेच आर्डिनो मेगा काम करणार आहे विथ ग्रेटर पेरिफेरल्स. थोडंच त्याचा डिफरन्स आहे. देन अनदर इज कॉल्ड आर्डिनो नॅनो. ओके, म्हणजे एकदा तुम्ही इथं व्हेरीफाय केलं डिझाईन, इथं तुम्ही काय ते व्हेरीफाय करायचं. आता तुम्हाला प्रोडक्ट डिझाईन करायचं आहे किंवा स्केल डाऊन करायचं आहे तुमचं प्रोडक्ट, जागा कमी करायची आहे, यू कॅन यूज आर्डिनो नॅनो. ओके, काय स्मॉल आहे, व्हेरिएबल्स बघा कमी आहे त्याच्यामध्ये. ओके, किती आहे? D0 पासून ते D12 म्हणजे 13च व्हेरिएबल आहेत. ओके, आणि A0 पासून ते A7 म्हणजे 8 A to D कन्व्हर्टर्स त्याला आहेत. आणि साईज काय त्याचा? स्मॉल आहे. तर तुम्ही कम्पेअर केलं, ओके, युनो ची कॉस्ट मार्केटमध्ये 900 रुपीज पर्यंत तुम्हाला युनो मिळेल. ओके, मेगा जर घेतलं तर मेगा हा तुम्हाला 1200 रुपयापर्यंत मिळेल. 1200 ते 1500 रुपयापर्यंत मेगा मिळेल. त्यानंतर नॅनो जर घेतलं, ओके, तर फक्त तुम्हाला 300 रुपयात मिळेल. 300 रुपयात एवढी फॅसिलिटी तुम्हाला ते प्रोव्हाइड करतात. सो अकॉर्डिंग टू युअर कॉस्ट रिक्वायरमेंट, किती तुम्हाला प्रोजेक्ट स्मॉल करायचा आहे, मोठा करायचा आहे, त्यावरनं या बोर्डची साईज असते. आता ह्याच्यापेक्षा लहान एक बोर्ड येतो दॅट इज कॉल्ड आर्डिनो मिनी. त्याचे पेरिफेरल्स बघा. सो इट हॅज ओनली 15 पेरिफेरल्स. सेम 15 पेरिफेरल्स आहेत. A to D कन्व्हर्टर फक्त 3 आहेत बघा, A1, A2, A3 3च आहेत. हे 3 अॅनालॉग लावू शकता आणि 14 डिजिटल लावू शकता. म्हणजे अजून तुम्हाला प्रोजेक्ट स्केल डाऊन करायचा असेल तर तुम्ही आर्डिनो मिनी यूज करू शकता. ह्याची कॉस्ट सेम 250 रुपीज पर्यंत तुम्हाला मार्केटमध्ये हा अवेलेबल होईल, लो कॉस्ट मध्ये एकदम. ओके, तर हे सगळे इंट्रोडक्शन आहे, कुठले कुठले बोर्ड मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत आर्डिनोचे. सो त्याचं आपण इंट्रोडक्शन घेतलं. ओके, तर कोणाला काय शंका आहे का याबद्दल? प्लीज रेज युअर क्वेश्चन्स. मग आपण डिस्कस करून मग प्रोग्रामिंग कसं करता येईल, त्याचं आयडी म्हणजे काय असतं ऍक्च्युली, त्या कॉन्सेप्टला आपण पुढे जाऊ. कोणाचे काय क्वेश्चन असतील तर प्लीज बोला. चॅट मध्ये टाका. जर तुम्हाला अनम्यूट करून बोलायचं नसेल तर चॅट मध्ये टाका. चॅट मधनं आपण बोलू. ठीक आहे. हॅलो, येस सर. असं तुम्ही मिनी नॅनो आणि मेगाच्या स्पीड बद्दल नाही सांगितलं, त्याप्रमाणे तुम्ही
युनिच्या स्पीड बद्दल सांगितलं विथ रिस्पेक्ट टू आपल्या कम्प्युटर सिस्टीम. आवाज तुमचा क्लिअर नाहीये. तर ते स्पीड जे सांगितलं तुम्ही स्पीड कंपॅरिझन युनोचं आणि आपल्या कम्प्युटर सिस्टीमचं. हॅलो एक परत एकदा रिपीट करता का काय क्वेश्चन? सर तुम्ही जे कम्प्युटर बद्दल स्पीड सांगत होता की आपल्या कम्प्युटर सिस्टीमचं स्पीड गिगाहर्ट्झ मध्ये आपला गिगाहर्ट्झ आणि बाकीच्या सिस्टीम आहे मेगा नॅनो आणि मिनी यांच्या स्पीड बद्दल काय सांगितलं तुम्ही? बरोबर. हा, तर स्पीड काय कमी आहे यांचा, तर आपल्याला स्पीड का कमी ठेवला यांचा, तर आपल्याला पॉवर कन्झम्पशनचा इश्यू असतो. कारण जेव्हा तुम्ही एम्बेडेड ऍप्लिकेशन्स म्हणता, इट शुड बी फर्स्टली रन ऑन बॅटरी. ओके, पोर्टेबल असले पाहिजेत. पोर्टेबल म्हणजे तुम्हाला बॅटरी कमी पॉवरची लावावं लागणार आहे, कारण मोठ्या पॉवरच्या बॅटरी आपण घेऊन फिरू शकत नाही, परत डिव्हाइस हेवी होईल. तर त्यासाठी पॉवर कन्झम्पशन कमी करण्यासाठी त्यांनी त्याचा स्पीड हा कमी ठेवलेला असतो. वाईल तुम्ही जे मायक्रो प्रोसेसर लॅपटॉप वगैरे वापरता त्याला डायरेक्ट 230 65 वॉटचं चार्जर असतं. जर तुम्ही जर बघितलं लॅपटॉप मिनिमम वॉटेज 65 वॉट, तर याचं वॉटेज जर तुम्ही काढलं तर मायक्रो कंट्रोलरचं, तर हे कमीत कमी 5 वोल्ट आणि 25 मिली अँपिअर वर चालतात. म्हणजे तुम्ही बघा वॉटेज किती कमी आहे याचं. ओके, तर ते कमी करण्यासाठी पॉवर कन्झम्पशन कमी करण्यासाठी लॉंग लाईफ चालण्यासाठी तुमची फ्रिक्वेन्सी कमी असते. जेवढं तुम्ही फ्रिक्वेन्सी वाढवाल तेवढं तुमचं पॉवर कन्झम्पशन वाढत जाणार. आणि तुमची बॅटरी काय असेल ते लवकर ड्रेन होईल. ओके, क्लिअर आहे? म्हणजे वाटतं आन्सर मिळालंय का? अजून काही क्वेश्चन आहे? क्लिअर आहे? येस सर. ओके येस सर. ओके, पुढे जाऊ दे का? हो येस सर. सो काय काय लागणार आहे आपल्याला आर्डिनो प्रोग्रामिंग साठी? तर आपण फर्स्ट बघणार आहे C++ लँग्वेजचं इंट्रोडक्शन बघणार आहे. याच्यामध्ये कोडिंग कसं केलं जातं, कुठल्या प्रकारचा IDE आपण वापरणार आहे. सो IDE स्टँड्स फॉर इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट. आता हे काय प्रकार आहे बघूया आपण की व्हॉट इज IDE. ओके, मी मगाशी जे सांगितलं तुम्ही कशात पण प्रोग्राम लिहा, वेदर यू राईट प्रोग्राम C++, असेंब्ली लँग्वेज. ओके, ते शेवटी कशात जाणार आहे? मशीन लेवल मध्येच कन्वर्ट होणार आहे, और हेक्साडेसिमल मध्येच कन्वर्ट होणार आहे, और कशामध्ये कन्वर्ट होणार आहे? 10 मध्येच कन्वर्ट होणार आहे. तर ही जी काय प्रोसेस लागते ती तुम्ही लिहिणार आहे C++ मध्ये लिहिणार आहे. त्याचं कन्व्हर्जन तुम्हाला मशीन लेवल मध्ये करायचे, तर मध्ये काही स्टेप्स असतात, दॅट इज कॉल्ड लिंकर, त्यानंतर ऑब्जेक्ट आणि मग कंपायलर. ओके, तर हे 3 स्टेप असतात. हे 3 स्टेप ज्या सॉफ्टवेअर मध्ये एकत्र असतात दॅट इज कॉल्ड IDE, दॅट इज इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट. आधी काय व्हायचं, जर तुम्हाला मायक्रो कंट्रोलर मध्ये प्रोग्राम टाकायचा आहे तर लिंकर साठीचे वेगळे सॉफ्टवेअर असायचे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करायसाठीचे वेगळे सॉफ्टवेअर असायचे, त्यानंतर कंपाईल करण्यासाठीचे वेगळे सॉफ्टवेअर असायचे. तर 3 सॉफ्टवेअर मध्ये 3 वेगवेगळ्या स्टेप्स तुम्हाला रन कराव्या लागायच्या. आधी होतं हे, आता नाहीये. तर हे सगळ्या गोष्टी एका सॉफ्टवेअर मध्ये एकत्र आणल्या, दॅट इज कॉल्ड IDE, दॅट इज कॉल्ड इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट. त्यामध्ये जर तुम्ही जे काही कोड लिहिणार आहे तो कोड बरोबर आहे का, चुकला आहे का, त्यामध्ये काय एरर आहे का, एरर नसेल तर तो कोड कन्वर्ट होईल मशीन लेवलला डायरेक्टली. ते आपण बघणार आहे, त्याची फाईल पण बघणार आहे. मशीन लेवलला कन्वर्ट झाल्यानंतर फाईल कशी दिसते आणि ऍक्च्युअल मध्ये तुम्ही लिहिलेला कोड कसा आहे, दोन्ही आपण बघणार आहे. तर मी माझं स्टार्ट करतो. फर्स्ट माझं स्क्रीन शेअर करतो. ओके, माझं स्क्रीन बघा. इथं आपण जाणार एक वेबसाईटला, म्हणजे IDE कुठनं डाउनलोड करायची आर्डिनोची. तर आर्डिनोची सगळ्यात युजफुल वेबसाईट आहे arduino.cc. इथे जर मी टाईप केलं arduino.cc, ओके,
तर ही आर्डिनोची मेन वेबसाईट आहे. इथं आर्डिनोचं पूर्ण रेफरन्स, कुठलं डॉक्युमेंटेशन सगळं तुम्हाला मिळेल आणि ह्याला लागणार जे सॉफ्टवेअर आहे ओके ते पण इथं मिळतं. बघा सॉफ्टवेअर मध्ये जायचं, वेबसाईटचं नाव आहे arduino.cc. सॉफ्टवेअर मध्ये गेल्यानंतर इथं बघा आर्डिनो IDE व्हर्जन काय चालू आहे तुम्हाला दिसेल 1.18.90. तुमचं लिनक्स आहे, ARM डिव्हाइस आहे का मॅक आहे का त्यानुसार तुमचं सेटअप तुम्ही डाउनलोड करू शकता. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके पूर्ण ओपन सोर्स आहे. ओके तुम्हाला डॉक्युमेंटेशन वाचायचं आहे. ओके यू कॅन गो विथ डॉक्युमेंटेशन, रेफरन्स, एक्झाम्पल, यू कॅन गो विथ एनिवेअर. ओके इथं तुम्हाला सगळं दिसेल. ही आयडी आपण स्टार्ट करू. माझ्याकडे मी सेटअप मारून ठेवलेले आहे. ओके इथं बघा आर्डिनो. ओके आर्डिनोला क्लिक करू. इट विल ओपन आर्डिनो. ही आर्डिनोची आयडी आहे, जे सांगितलं आर्डिनो आयडी युज्ड फॉर राईट अ कोड, कन्वर्ट इनटू मशीन लेवल लँग्वेज किंवा तुम्हाला काय कोड तुमचा बरोबर आहे चुकला हे सगळं बघण्यासाठी आपण यूज करणार. ओके इथं कोडिंग करायचं. ठीक आहे तर हे त्याचं इंटरफेस असणार आहे. न्यू फाईल करून दाखवतो. फाईल न्यू, ही माझी न्यू फाईल असणार आहे. हे असं कोडिंग इथे येणार आहे, सेटअप एक येणार आहे आणि लूप एक येणार. तर बघू आर्डिनोचं प्रोग्राम स्ट्रक्चर बघा. इट हॅज डिवायडेड इंटू 3 पार्ट्स. आर्डिनो प्रोग्राम जे आपण लिहिणार आहे. ओके इट हॅज स्ट्रक्चर, व्हॅल्यूज अँड फंक्शन. तर बघूया. पहिले इथे 2 गोष्टी आहेत. एक सेटअप आहे माझ्या आयडी मध्ये, दुसरा आहे लूप. कशासाठी वापरतात ते बघूया. स्ट्रक्चर मध्ये बघा, स्ट्रक्चर मध्ये 2 प्रकार आहेत. एक आहे व्हॉइड सेटअप, एक आहे व्हॉइड लूप. इथं पण दाखवतो मी तुम्हाला. व्हॉइड सेटअप इथं आहे आणि व्हॉइड लूप इथं आहे. ओके तर व्हॉइड सेटअप कशासाठी वापरायचं, जेव्हा तुम्हाला प्रोग्राम एकदा रन करायचा आहे. ओके काहीतरी तुम्हाला व्हेरिएबल डिक्लेअर करायचे सगळे. ओके आणि एकदाच रन करायचा प्रोग्राम. इट शुड बी रन इन सेटअप. लूप मध्ये तुम्हाला मल्टिपल टाइम जर प्रोग्राम रन करायचा आहे. ओके एक पेक्षा जास्त, 10 वेळा, 100 वेळा, 1000 वेळा, 40,000 वेळा. ओके जोपर्यंत पॉवर सप्लाय आहे तोपर्यंत रन करायचा प्रोग्राम. तर तो तुम्ही सगळं लूप मध्ये टाकायचं. 2 स्ट्रक्चर आहेत, व्हॉइड सेटअप, व्हॉइड लूप. देन आर्डिनो मध्ये बघूया डेटा टाइप्स कुठले कुठले आहेत. ओके हे डेटा टाइप्स प्रकार काय असतो. ठीक आहे कुठली पण प्रोग्रामिंग लँग्वेज घ्या जगामध्ये. इट विल बी असेंब्ली लँग्वेज, सी लँग्वेज, C++ लँग्वेज, जावा असेल, पायथॉन असेल, अजून कुठली पण लँग्वेज असेल. त्यामुळे सगळ्यात महत्त्वाचं काय असतं तर डेटा टाइप्स हे त्यात सगळ्यात महत्त्वाचे असतात. ओके कुठली पण लँग्वेज घ्या त्यामुळे डेटा टाइप, त्यानंतर लूप्स कुठले कुठले आहेत, अरे पॉइंटर्स कसे काम करतात, ह्या 4 गोष्टी जर कुठल्याही लँग्वेजमध्ये जर तुम्ही बघितले तर ह्या सगळ्या गोष्टी असतात आणि त्या पद्धतीनेच लँग्वेज काम करत असते. तर फर्स्ट आहे डेटा टाइप. ओके डेटा टाइप बघा कुठले कुठले. डेटा टाइप म्हणजे काय, आपण नंबर सोबत काम करणार आहे. आलेला डेटा हा आपला नंबर मध्ये असणार आहे. कुठले कुठले डेटा टाइप्स अवेलेबल आहेत. इट हॅज बुलियन डेटा टाइप. ओके बुलियन नावाचा एक डेटा टाइप आहे. बुलियन नावाचा डेटा टाइप काय करणार आहे, इट विल डिक्लेअर 1 or 0 ओनली. इथं जर डेटा टाइप जर मी बघितलं बुलियन मध्ये, ओके हे काय असतं, ट्रू म्हणजे 1 असतं, फॉल्स म्हणजे 0 असतं. तर हे डेटा टाइप आपण काय म्हणणार आहे, बुलियन. आणि इट विल टेक 8 बिट. ओके आणि बुलियन किती मेमरी खातं तर 8 बिटची मेमरी त्यासाठी अलोकेट केलेली आहे. ट्रू इज स्टँड्स फॉर 1, फॉल्स इज स्टँड्स फॉर 0. देन बाईट नावाची मेमरी असते जे आपण बघितलं. बाईट म्हणजे 8 बिट्स असतं. नंबर सिस्टीम 2⁸ that will be go for 0 to 255. बाईट आपण त्याला म्हणणार 8 बिट त्याचा असणार. इट इज अनसाइंड म्हणजे, अनसाइंड म्हणजे काय, पॉझिटिव्ह रेंज. देन इट हॅज कॅरेक्टर. कॅरेक्टर म्हणजे काय, ABCD, A B कॅपिटल A. काही आपण सिम्बॉल यूज करणार आहे, हॅश, @ अँड, हे सगळे कशामध्ये येणार आहेत, कॅरेक्टर नावाच्या याच्यामध्ये येणार आहेत. दॅट इज फॉर 8 बिट.
आणि साइन नंबर पण आपण बघितले, साइन नंबरची रेंज काय -128 ते +127. ओके, तर ह्या सगळ्या डेटा टाइप्स प्रत्येक लँग्वेज मध्ये अवेलेबल असतात. तसं आपण C++ शिकतोय आर्डिनो साठी, तर त्यासाठी पण डेटा टाइप्स हे ठरलेले आहेत. आणि कोणी ठरवलेत, तर हे ठरवण्याची पद्धत जी असते, तर हे त्याचं जे काय कम्युनिटी आहे, जो कोणी आर्डिनो तयार केलाय, ज्यांनी कोणी कंपायलर डिझाईन केलंय, ओके, त्यांनी ह्या सगळ्या गोष्टी ठरवलेल्या असतात की काय करायचं. आता इथे जर आर्डिनो डॉक्युमेंट रेफरन्स मध्ये जर गेलो मी, इथे सगळ्या गोष्टी त्यांनी ठरवून ठेवलेल्या आहेत. ओके, लँग्वेज मध्ये फंक्शन्स कुठले आहेत, व्हेरिएबल काय, स्ट्रक्चर काय. जर मी आता बघितलं, आपण व्हेरिएबल बघतोय, व्हेरिएबलला क्लिक केलं तर बघा एवढ्या प्रकारचे व्हेरिएबल. त्यात आपण बघितलं बुलियन बघितलं, आता डेटा टाइप्स आलं. बुलियनला जर मी क्लिक केलं इथं, तर इथं त्यांचे रूल्स सगळे ठरलेले आहेत. बुलियन डेटा टाइप आहे, काय ट्रू आणि फॉल्स आहे, जे आपण आता बघितलं. ओके, त्याचे कोड दिले त्यांनी लगेच, ट्रू कधी वापरायचं, फॉल्स कधी वापरायचं, सॅम्पल कोड एक तुम्हाला दिलेलं असतं. हे सगळं डॉक्युमेंटेशन त्या युजरने दिलेलं असतं. त्यामुळे असं काय सर्टन नियम नाहीये, जो कोण क्रिएटर आहे त्यांनी हे सगळं क्रिएट केलेलं असतं. देन 16 बाईट आहे आपल्याकडं, कॅरेक्टर्स आहेत 16 बाईटचं मी रेंज सांगितली. ओके, दॅट इज कॉल्ड वर्ड 65,536. ओके, त्यामध्ये काय अनसाइन्ड पण आहेत आणि साइन्ड पण आहेत. अनसाइन्ड म्हणजे काय, रेंज डायरेक्ट स्टार्ट फ्रॉम 0. साइन्ड जे इंटिजर्स आहेत त्याची व्हॅल्यू बघा किती जाती, -32,768 +32,767. प्लस मायनस मध्ये रेंज आपण एवढं देऊ शकतो. देन लॉंग इंटिजर आहे, लॉंग डेटा टाइप आहे, दॅट इज 32 बीट. जेवढी रेंज तुम्ही जाऊ शकता 0 पासून ते, जर तुम्ही 32 बीटचा व्हेरिएबल टाइप यूज केला. ओके, पॉझिटिव्ह रेंज एवढी आहे, निगेटिव्ह रेंज एवढी आहे. ओके, देन तुम्ही फ्लोट यूज करू शकता. फ्लोट म्हणजे काय, डेसिमल नंबर्स. ओके, इंटिजर म्हणजे काय, होल नंबर्स असतात, 0 1 2 3 4 5 13 14 15. फ्लोट नंबर म्हणजे काय, 2.18 3.14 1.2. हे सगळे नंबर्सला आपण लँग्वेज मध्ये फ्लोट म्हणणार आहे, ऑर कॉल्ड डेसिमल नंबर. त्याची रेंज बघा 32 बीटचा फ्लोट तुम्हाला दिलेला आहे. तर -e⁻38 म्हणजे 10⁻, तेवढं असतं, आणि प्लस e⁻38 पर्यंत, 10⁻38 पर्यंत त्याची रेंज फ्लोट साठी दिलेली आहे. ओके, नेक्स्ट इज व्हॉट आर व्हेरिएबल्स. ओके, इथं पण बघा, इथं व्हेरिएबल्स दिलेले. व्हेरिएबलला क्लिक केलं, ओके, तर इथं तुम्हाला व्हेरिएबल्स सगळे दिलेले आहेत बघा. कॉन्स्टंट आहे, हाय लो व्हेरिएबल आहे, कन्व्हर्जनचे व्हेरिएबल आहेत. ओके, सो दॅट आर दी व्हेरिएबल्स. लिहिलंय, व्हेरिएबल्स आर दी पॉइंटर टू दी मेमरी लोकेशन. पॉइंटर्स आहेत ते मेमरी लोकेशनचे. म्हणजे पॉइंटर म्हणजे काय एक्सप्लेन करतो थोडक्यात शॉर्ट मध्ये. ओके, तर एक मेमरी लोकेशन घेऊ. असं काहीतरी मेमरी लोकेशन माझ्याकडे आहे, प्रत्येकामध्ये काहीतरी मेमरी लोकेशन्स आहेत. प्रत्येकाला काहीतरी दिलंय, मी याला 0 दिलंय मेमरीला, 1 2 3 4 असे काहीतरी मेमरी लोकेशन्स माझ्याकडे आहेत. आणि प्रत्येक मेमरी लोकेशन मला ऍक्सेस करायचं आहे, तर त्यासाठी एक काय असतं, पॉइंटर असतो, दॅट इज डिनोटेड बाय स्टार. तर पॉइंटर माझ्याकडे ए आहे, तर ए काय करतो, तर मेमरी लोकेशन ऍक्सेस करतो. ए हा म्हणजे पहिला 0 नंबरच्या मेमरी लोकेशन मध्ये जाणार, 1 मधला डेटा काय तो आणणार, 2 मधला डेटा जो कोण आणणार, म्हणजे जो मेमरी लोकेशनच्या आत जातो आणि त्या डेटा घेऊन येतो, दॅट इज कॉल्ड पॉइंटर, सिंपल वर्ड मध्ये. ओके, तर हे काय असतात, व्हेरिएबल्स आर पॉइंटर टू मेमरी लोकेशन. इच व्हेरिएबल बिलॉंग्स टू पर्टिक्युलर डेटा टाइप. ओके, म्हणजे समजा माझी मेमरी लोकेशन 18 आहे, तर प्रत्येक वेळेस मी 18 लिहिणार नाही, त्या 18ला काय म्हणणार, ए म्हणणार. सर 18 म्हणजे ए. प्रत्येक वेळेस जर मी ए लिहिलं तर तो 18 नंबरच्या मेमरी लोकेशनला जाणार. That are called variables. Then next आहे बुलियन, कॅरेक्टर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. क्लिअर आहे सगळ्यांना. व्हॉट आर डेटा टाइप्स अवेलेबल आहेत, आणि सगळे डेटा टाइप्स इथे तुम्हाला व्हेरिएबल्स मध्ये दिसतील. स्ट्रक्चर कुठले कुठले आहेत, लूप सेटअप दिसतील. त्यानंतर कुठल्या प्रकारचे तुम्ही अरिथमॅटिक ऑपरेशन करू शकता, रिमाइंडर कसं काढू शकता, मल्टिप्लिकेशन, ऍडिशन, डिव्हिजन,
ओके, कंपॅरिझन करायचं, इक्वल टू, ग्रेटर दॅन, सगळं तुम्हाला ऑनलाईन डॉक्युमेंटेशन त्यांनी दिलंय, फक्त जायचं आणि बघायचं. आता तुम्हाला प्रोग्राम मध्ये कंट्रोल करायचं आहे. आता कंट्रोल म्हणजे काय असं थोडक्यात तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. कंट्रोल म्हणजे काय करतो आपण. ओके, माझा प्रोग्राम काहीतरी मी तर लिहिलाय. ओके, ए काहीतरी लिहिलंय, बी काहीतरी लिहिलंय, सी काहीतरी लिहिलंय, डी काहीतरी लिहिलंय, असा माझा प्रोग्रामचा फ्लो आहे. ओके, मला काय करायचंय मेन, आणि दुसरा प्रोग्राम इथे एक चालू आहे, इथं लिहिलंय झेड वाय एक्स काहीतरी असं लिहिलंय. हा प्रोग्राम दुसरा आहे. मला काय करायचंय, हा माझा मेन प्रोग्राम आहे असं कन्सिडर करू. मेन प्रोग्राम, माझा प्रोग्राम चाललाय, मला काय करायचंय सी नंतर दुसऱ्या प्रोग्राम मध्ये जम्प करायचं. म्हणजे मेन प्रोग्राम सोडून मला सब प्रोग्राम मध्ये जम्प करायचंय. छोटा प्रोग्राम आहे माझा, तो मेन प्रोग्राम मधनं बाहेर पडणार आहे, सब प्रोग्राम रन करणार आहे, परत मेन प्रोग्राम मध्ये मी रिटर्न येणार आहे. तर यासाठी तुम्हाला कंट्रोल स्टेटमेंट्स लागतात. ओके, तर ते कंट्रोल स्टेटमेंट पण आर्डिनो मध्ये तुम्हाला रेफरन्स मध्ये प्रोव्हाइड केले. दॅट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर. ब्रेक करायचंय, कंटिन्यू करायचंय, फॉर, गो टू, इफ एल्स, स्विच, व्हाईल, एवढे सगळे कंट्रोल स्टेटमेंट इथं प्रोव्हाइड केलेले. ठीक आहे, कोणाला काय शंका आहे प्लीज, काय क्वेश्चन असेल तर विचारू शकता. मग हे बेसिक संपलं की मग आपण प्रोग्रामिंग स्टार्ट करणार आहे. ऍक्च्युअल मध्ये आपण स्ट्रक्चर बघितलं, बोर्ड कुठले अवेलेबल आहेत बघितलं, आपण काय काय ऑपरेशन इथं करू शकतो ते बघितलं. ओके, आता तुम्ही डायरेक्ट इथं हार्ड सॉफ्टवेअर मध्ये जाऊन डाउनलोड करू शकता तुमचा आयडी. आर्डिनो साठी आयडी कॉन्सेप्ट बघितली, आयडी कशासाठी लागती. ओके, येस, काय क्वेश्चन असतील तर प्लीज ओपन करा. कसं वापरायचं, काय वापरायचं, काय शंका असेल तर. मग आपण हँड्स ऑन सेशन चालू करणार आहे, 10 मिनिटाचा गॅप घेऊन. काही क्वेश्चन असेल तर काढून ठेवा, 10 मिनिटं गॅप देणार आहे. आणि आता सगळ्यांनी काय करायचं, arduino.cc ही वेबसाईट आहे. ओके, इथं दिलं arduino.cc. ओके, त्यांची पूर्ण कम्युनिटी आहे. इथं तुम्हाला काय पाहिजे ते प्रोजेक्ट तुम्ही करू शकता. विथ कोड त्यांनी प्रोजेक्ट दिलेत. सगळ्यात महत्वाचं, कम्युनिटी मध्ये जाऊन प्रोजेक्ट हब आहे बघा, इथं प्रोजेक्ट हबला जर क्लिक केलं, जगातले जेवढे काय लोक आर्डिनोवर काम करतात त्यांनी विथ कोडिंग इथं प्रोजेक्ट दिलेत सगळे, तुम्ही घेऊ शकता. परत इथं सॉफ्टवेअर मध्ये जाऊन तुम्ही जे लागणारं सॉफ्टवेअर आहे ते फ्री मध्ये डाउनलोड करू शकता. आर्डिनो आयडी 1.18.19, तुमचं कुठलं लिनक्स वापरत असाल, मॅक वापरत असाल, विंडोज वापरत असाल, सगळ्यासाठी त्यांनी आयडी ऑप्टिमाइज केलाय. यू कॅन चेक. 10 मिनिटांनी आपण हँड्स ऑन सेशन चालू करू, जे शेड्यूल प्रमाणे आहे. टेम्परेचर सेन्सर आणि ह्युमिडिटी सेन्सर, त्यांचं कोडिंग कसं करायचं, डेटा कसं घ्यायचा आणि त्याचा यूज प्रोजेक्ट साठी कसं करायचं. सो एक 10 मिनिटाचा ब्रेक घेऊ आणि मग पुढचं सेशन आपण चालू करू. हॅलो हॅलो सर.
Hello. Hello. Member sir, are you there? हाँ बोला मॅडम. हाँ सर, सेशन चालू करताय ना? येस येस चालू करू, एक 2च मिनिटात चालू करू सेशन. Yes sir, yes sir, yes sir. हॅलो. थोड्या वेळाने. Hello, sir, you are audible, sir. Yes, sir, you are audible. Start करू शकतो sir आपण. हाँ स्टार्ट करू सर.
ओके, स्टार्ट करू. तर फर्स्ट मी आयडीच आता बेसिक दाखवलं तुम्हाला कसं काम करायचं. ठीक आहे. फर्स्ट काही शंका असेल तर विचारा, मग आपण कोडिंग स्टार्ट करू. येस, काही शंका नसेल तर माझा मोबाईलवर एक स्क्रीन शेअर करतो. म्हणजे माझं मोबाईलचं स्क्रीन शेअर करता का मॅडम? दुसरं मला व्हिडिओ दाखवायचा आहे. हॅलो, Sir, you can share from your side because you are the host. So तुम्ही तुमच्या साईडने शेअर करू शकता सर, काही प्रॉब्लेम नाही. नाही, माझा मोबाईल एक डिव्हाइस मी कनेक्ट केला ना, तो शेअर होत नाहीये. तर ते तुमच्या एंडनी शेअर करायला लागेल, कारण की ऍट अ टाइम केलंय सर, मल्टिपल पार्टिसिपंट केलंय. तुम्ही तिकडनं ट्राय करून बघा. माझं इथलं स्क्रीन स्टॉप करतो आणि मग शेअर करतो. एका वेळेस एक स्क्रीन शेअर करते. ओके, हे डिव्हाइस आहे, आर्डिनो माझ्याकडे अवेलेबल आहे. हा आर्डिनो आहे. ओके, आणि ही त्याची USB केबल आहे. ओके, सगळ्यांना ऑडिओबल असेल. ठीक आहे. आणि पहिल्यांदा आपण काय करणार आहे, बेसिक मध्ये एक LEDs इंटरफेस करून बघणार आहे. माझ्या हातात LEDs आहेत. ओके, रेड, ब्लू आणि ग्रीन असे. तर हे 3 LED इंटरफेस करून आपण बघणार आहे बेसिक प्रोग्रामिंग मध्ये. ओके, हे 3 गोष्टी आपण इंटरफेस करणार आहे. पहिले कम्युनिकेशन कसं करायचं कम्प्युटर सोबत आर्डिनोचं, त्यानंतर आर्डिनोला प्रोग्राम लिहून लाईट्स कसे ऑन करायचे बेसिक शिकू. मग आपण टेम्परेचर सेन्सर कडे आपण पुढे जाऊया. ओके, फर्स्ट ओपन करतो मी आर्डिनो. ओके, तर आपण कुठनं लिहायचं बघा प्रोग्राम. त्याच्यामध्ये त्यांनी पूर्णपणे रेफरन्स दिलाय, पूर्ण आयडी मध्ये फाईल, एक्झाम्पल्स. ओके, त्यानंतर बेसिक, आणि इथं बघा ब्लिंक नावाचा प्रोग्राम त्यांनी प्रोव्हाइड केला. एवढ्या सगळ्या प्रकारचे लायब्ररीज म्हणजे सॅम्पल प्रोग्राम तुम्हाला करण्यासाठी त्यांनी प्रोव्हाइड केलेत इनबिल्ट. ओके, त्यानंतर इथं ब्लिंक नावाचा प्रोग्राम आहे. ओके, ब्लिंक नावाचा प्रोग्राम मी ओपन करतो. ओके, तर फर्स्ट काय करायचंय आपल्याला, इनपुट आपलं डिव्हाइस आहे का आउटपुट डिव्हाइस आहे आपल्याला डिक्लेअर करायचं. सगळ्यात महत्वाचं डिक्लेरेशन ऑफ डिव्हाइस. तुमचं डिव्हाइस हे इनपुट आहे का आउटपुट डिव्हाइस आहे आपल्याला डिक्लेअर करायचं. तर सगळ्यात पहिले आपण काय लिहायचं, पिन मोड. ओके, मगाशी मी जे PPT मध्ये दाखवलं, आर्डिनोला किती पिन्स आहेत ते आपण बघितलं. ओके, डिजिटल पिन्स आहेत. ओके, तर आर्डिनो मध्ये कुठल्या तरी एका डिजिटल पिनला आपण LED जोडणार आहे. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल 7 नंबर आपण काय करू, 13 नंबर किंवा 12 नंबरला असं LED जोडूया, म्हणजे इंटरफेस करायला ते सोपं पडेल. 13 नंबरला LED जोडू आणि ग्राउंड जोडू, किंवा 12 नंबरला LED जोडू मग ते ग्राउंड जोडू, म्हणजे सोपं पडतंय आपल्याला. ठीक आहे. ब्लिंक घेतलं. आपल्याला काय करायचं, इथं डिव्हाइस डिक्लेरेशन करायचं की तुमचं डिव्हाइस इनपुट आहे का आउटपुट आहे. तो बाय LED इज आउटपुट डिव्हाइस, कारण मायक्रो कंट्रोलर LED ला इन्स्ट्रक्शन देणार आहे की ऑन व्हायचं का ऑफ व्हायचं. तर त्यासाठी पिन मोड नावाचं इन्स्ट्रक्शन आहे. ओके, कोणाला डिक्लेअर करायचं, आपण 12 नंबरला LED जोडणार आहे. 12 नंबर पिन कॉमा आउटपुट असं लिहिलं, म्हणजे 12 नंबरची पिन मी आउटपुट म्हणून डिक्लेअर केली. ओके, नेक्स्ट काय करायचंय की तुम्हाला
एलईडी ऑन ऑफ करायचंय पर्टिक्युलर वेळेसाठी. तर मी काय केलं, म्हणजे एकदा रन झालेलं कोड मी सेटअप मध्ये टाकलं आणि जे कोड आता मल्टिपल टाइम्स रन करायचंय त्याला मी काय करणार आहे, जास्त याच्यामध्ये पहिले कोड लिहू. किती नंबर पिनला आपल्याला लावायचे, 12. किती नंबरला, 12. तर आता आपल्याला इन्स्ट्रक्शन द्यायचंय. ओके, काय इन्स्ट्रक्शन द्यायचंय, मायक्रो कंट्रोलर थ्रू डिजिटल राईट करायचंय. म्हणजे डिजिटल जी पिन आहे त्याला आपल्याला लॉजिक हाय किंवा लॉजिक लो द्यायचं. जर मी लॉजिक हाय दिलं तर एलईडी माझी ऑन होईल, लॉजिक जर लो दिलं तर एलईडी माझी ऑफ होईल. आणि दोन्ही ऑन आणि ऑफ मध्ये बघा मी 1000 मिलीसेकंड हे डिले जो असतो आर्डिनोचा, इट इज फॉर मिलीसेकंड. 1000 मिलीसेकंडचा डिले दिलाय, म्हणजे 1 सेकंडचा डिले मी दिलाय. 1 सेकंद एलईडी ऑन राहील, परत 1 सेकंदाने एलईडी लो म्हणजे बंद होईल, परत 1 सेकंदानंतर लूप काय होईल, रिपीट होईल. जोपर्यंत तुम्ही पॉवर सप्लाय आर्डिनोचा काढत नाही तोपर्यंत हा लूप रन होईल. आणि सेटअप मधलं जे काय प्रोग्राम आहे ते एकदाच रन होईल. करून बघूया आपण. ठीक आहे, मी इथं बघा व्हेरीफाय नावाचं सिम्बॉल आहे, इथं कोपऱ्यामध्ये व्हेरीफायच्या सिम्बॉलला क्लिक करतो. तो काय करेल, माझा पूर्ण प्रोग्राम व्हेरीफाय करेल. मी डेस्कटॉपला प्रोग्राम सेव्ह करतो माझा. आजची तारीख आहे 26 एप्रिल. एलईडी नाव देऊ आपण त्याला, एलईडी अंडरस्कोर टेस्ट असं नाव देऊ आणि सेव्ह करू. सेव्ह केलं आणि इथं मी व्हेरीफायला क्लिक केलंय. तो व्हेरीफाय करेल म्हणजे आयडीचं फंक्शन आहे, प्रोग्राम चुकीचा आहे का तो सांगणे, किंवा त्यात बरोबर असेल तर बरोबर असले, चुकीचं असेल तर किती नंबर लाईनला एरर आहे. थोडा वेळ घेतो अनालाइज करण्यासाठी. अनालाइज केल्यानंतर बघा डन कंपाइलिंग म्हणजे एरर्स नाहीयेत. 2% ऑफ मेमरी त्यांनी घेतली आहे एलईडी ऑन ऑफ करण्यासाठी. समजा मी काहीतरी इथं चुकून हाय कॅपिटल मध्ये, इथे हाय काय लिहिलं, स्मॉल मध्ये लिहिलं, समजा माझी एरर आली. ओके, हाय असं लिहिलं आणि मग मी कंपाईल केलं तर तो लगेच एरर पकडतो. खाली आलं, हाय वॉज नॉट डिक्लेअर्ड इन दी स्कोप. हे हाय माझं ते चुकीचं लिहिलंय. काय लिहायला पाहिजे, कॅपिटल मध्ये लिहायला पाहिजे. आता समजा इथे सेमीकोलन लिहायचंय, हे सेमीकोलन चुकलं मी. ओके, आणि परत एकदा कंपाईल केलं तिथं पण ते एरर दाखवतंय की कुठं सेमीकोलन चुकलंय. काय लिहिलंय, एक्सपेक्टेड बिफोर डिले, म्हणजे डिलेच्या आधी तुम्ही सेमीकोलन द्यायचं चुकलंय, म्हणजे तुम्ही सेमीकोलन देऊ शकता. परत एकदा तुम्ही रन करू शकता. आता सक्सेसफुली तो आणि जो काय डिले आहे तो सगळा मिलीसेकंड मध्ये, 1000 मिलीसेकंड म्हणजे 1 सेकंड आहे. ओके, आता मी माझा स्विच करतो 2 मिनिटासाठी. कुठं लावायचं ते तुम्हाला दाखवतो कम्प्युटरला. स्टेअरिंग स्टॉप करतो. हे माझं प्रोग्रामिंग कम्प्लीट झालं. आता डिव्हाइस बघा कुठं लावायचं ते मी तुम्हाला दाखवतो. हा डिव्हाइस आहे, ही माझी यूएसबी केबल आहे, त्याला एक यूएसबी केबल आहे. या यूएसबी केबल आहे, त्याच्यासोबत जी यूएसबी केबल येते ही यूएसबी केबल त्याला लावायची. आणि दुसरं जे टोक आहे ते तुमच्या लॅपटॉपला कनेक्ट करायचं, जिथे यूएसबी केबल तुमची फ्री आहे. मी ती यूएसबी केबल काढतो आणि माझी यूएसबी केबल जोडतो. हा बोर्ड इथे जोडलाय, पूर्णपणे एक आवाज आला असेल तुम्हाला कनेक्ट झाल्याचा. ओके, तर मी जोडलंय आणि हा माझ्या साईडला ठेवतो. ओके, आणि मी एलईडी किती नंबरला जोडणार आहे, 12 नंबरला जोडणार आहे. इथं 12 नंबरला जोडतो. एलईडी आहे माझी. ओके, इथं बघा 12 नंबर पिन तुम्हाला दिसेल. ओके, 8 8 9 10 11 12. 12 ला पॉझिटिव्ह आणि 13 आणि ग्राउंडला निगेटिव्ह. एलईडी जोडली 12 आणि 13 नंबरला. बघा खालनं मोजत जायचं सरळ. जर कन्फ्युजन झालं तर इथं बघा 8 नंबर आहे, 8 9 10 11 12. सरळ सरळ मोजायचं आणि तिथं मोजूनच पहिल्यांदा कनेक्ट करायचं. जर कन्फ्युजन होत असेल तर परत एकदा दाखवतो. 8
9, 10, 11, 12. 12 नंबरला आहे. 13 एक सोडून ग्राउंड आहे. ठीक आहे. असं एलईडी तुमची कनेक्ट झाली. आता यासाठी आपल्याला प्रोग्राम करायचा. आता प्रोग्राम आपण लिहिलेलाच आहे, फक्त आपल्याला परत एकदा लुकअप करून पुढे जायचं. ठीक आहे. हा माझा प्रोग्राम आहे. 12 नंबरला मी एलईडी ऑलरेडी जोडलेली आहे, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह त्याचा. ओके. 12 नंबरला हाय केलं तर लागणार एलईडी, लो केलं तर बंद होणार. हा प्रोग्राम मला मायक्रो कंट्रोलरच्या आतमध्ये मेमरीमध्ये टाकायचा आहे. सेटिंग्स बघा काय काय. पहिल्यांदा टूल्स मध्ये जायचं. इथं आपला बोर्ड कुठला आहे मी तुम्हाला सांगितलं, बऱ्याच प्रकारचे आर्डिनो अवेलेबल आहेत. तर सगळ्या आर्डिनोची लिस्ट इथे तुम्हाला मिळेल, कुठल्या टाईपचे आर्डिनो इथं अवेलेबल आहेत. ओके. इथं आपला कुठला आहे, आर्डिनो युनो. युनोला मी क्लिक केलं, इथं डॉट येतो, क्लिक केलं की. ओके. आर्डिनो युनो बोर्ड मी क्लिक केला, इथं पण खाली दिसेल तुम्हाला आर्डिनो युनो ऑन कॉम पोर्ट 4. ओके. त्यानंतर टूल्स मध्ये गेलो, कुठल्या पोर्टला कनेक्टेड आहे, तर माझा आर्डिनो युनो बघा 6 नंबर USB पोर्टला कनेक्टेड आहे, कॉम 6 ला. त्याला क्लिक करतो मी. ओके. हा सगळं कोड आता मी काय करणार, फक्त अपलोड म्हणणार. अपलोड नावाचं बटन आहे वर. अपलोड म्हणला की सगळा कोड ही जे मायक्रो कंट्रोलरच्या आतमध्ये रॉम आहे त्याच्या आतमध्ये जाईल. डन अपलोडिंग आलं. जसं डन अपलोडिंग आलं तसं इथं माझं एलईडी ब्लिंकिंग चालू झालं. मी तुम्हाला दाखवतो 2 एलईडी ब्लिंकिंग माझं चालू झालं. 1 सेकंद ऑन, 1 सेकंद ऑफ ठेवलंय. आता मी काय करतो, माझं टायमिंग ऑन ऑफ मी चेंज करतो. ओके. आता फक्त एलईडी कडे लक्ष द्या. मी काय करतो, माझ्या प्रोग्राम मध्ये ऑन ऑफ टाइम चेंज करतो आणि इथं काय करतो, 100 1000च्या आधी खाली तो 100 मिली सेकंद लिहितो फक्त. आता आपल्याला बघायचं की डिले का यूज करायचा. ओके. अपलोड केलं. आता मी टाइम 100 मिली सेकंद केलाय. इथं अपलोड होताना तुम्हाला दिसेल लाईट लागतील. 100 मिली सेकंद टाइम केलाय. परत एकदा अपलोड केला, फास्ट ते ब्लिंकिंग होईल. आता बघा मी टाइम काय करतो, परत कमी करतो. ओके. टाइम मी काय करतो, 10 मिली सेकंद करतो. 10 मिली सेकंद टाइम करतो आणि मी परत एकदा फ्लॅश करतो प्रोग्राम. आता बघा तुम्हाला ते ऑन ऑफ झालेलं कळणारच नाही, कारण जी स्पीड आहे तो आपण 16 मेगाहर्ट्जचा क्रिस्टलला लावलाय. ओके. त्यामुळे एक लाईन जवळजवळ तुम्हाला करण्यासाठी 1/16 टाइम लागणार आहे मेगाहर्ट्ज. म्हणजे मायक्रो सेकंड मध्ये टायमिंग आहे. आणि तुमचा परसिस्टन्स ऑफ विजन जे आहे ते कमीत कमी 50 मिली सेकंद ते 30 मिली सेकंद लागतात रेकग्नाइज करण्यासाठी. ओके. तर मी काय करतो, 50 मिली सेकंड टाइम करतो परत. आता तुम्हाला रेकग्नाइज व्हायला चालू होईल आयला. आणि आय ब्लिंकिंग टाइमच 30 मिली सेकंद ते 50 मिली सेकंद आहे. तर त्याच्यापेक्षा जर टायमिंग कमी असेल तर तुम्हाला दिसणार नाही. बघा तर बघा 50 मिली सेकंद आता थोडं रेकग्नाइज तुम्हाला होतंय डोळ्याला टाइम. आता मी काय करतो, अर्धा सेकंद ऑन, 500 मिली सेकंद ऑन, 500 मिली सेकंद ऑफ करतो. टाइम परत चेंज होईल. म्हणजे म्हणजे 1000च्या जागी फक्त मला बाकीच्या गोष्टी लिहायच्या. सो त्यासाठी डिले हा लागतो. तुम्हाला प्रोसेस काय चालली आहे ते कळण्यासाठी. अदरवाईज तुम्हाला कळणारच नाही की काय चाललंय ऍक्च्युअली मध्ये. क्लिअर आहे सगळ्यांना. काय केलं आपण कोडिंग, इथं मी फक्त चेंज करत होतो. 550 मिली सेकंद मध्ये सगळं टायमिंग देऊ शकता तुम्ही. 1000 म्हटले की 1 सेकंड. आणि आपण परसिस्टन्स ऑफ विजन बघितलं की ह्युमन आहे 30 मिली सेकंद ते 50 मिली सेकंद मध्ये टाइम रेकग्नाइज त्याच्या खाली असेल तर करू शकत नाही. मग आपण टाइम काय दिला, रेकग्नाइज होण्यासाठी जास्त दिला. दॅट इज द फंक्शन ऑफ डिले. हे तुम्ही स्लो केलं 16 मेगाहर्ट्ज स्पीड वर तुम्हाला काय दिसणार नाही काय चाललंय. ओके. तर ते स्पीड स्लो करून आपण बघितलं की काय चाललंय. दॅट इज द यूज ऑफ डिले. क्लिअर आहे सगळ्यांना. प्लीज रिप्लाय करा येस और नो.
म्हणजे पुढे जाता येईल आपल्याला. येस सर. ओके, पुढे जाऊया आपण. पुढचं जे आहे आपलं दॅट इज टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टीम आपल्याला फर्स्ट डिझाईन करायचे. दॅट इज द बेसिक घेतला आपण. आता टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टीम करत असताना आपल्याला काय बेसिक माहित करून घ्यायचं, काय करायचं ते बघूया आपण. ओके, तर आपल्याकडे काय आहे, सेन्सर आहे. ड्रॉ करतो सोपं पडेल. आपल्याकडे सेन्सर आहे LM35. LM35 नावाचा सेन्सर आहे. ओके, हे आपल्याला काय करायचंय, आर्डिनोला, हे आपला आर्डिनो असेल, सिम्बॉल आहे आर्डिनो. त्याच्या आपण एक एनालॉग पिन आहे त्याची A0, त्याला आपण जोडणार आहे. LM35 टेम्परेचर सेन्सर A0 ला अटॅच केला. ओके, आणि ह्याचं जे आउटपुट आहे टेम्परेचरचं आउटपुट आपण काय करणार आहे, इथं प्रोसेस करणार आहे. आणि ते कोणाला देणार आहे, लॅपटॉप मध्ये देणार आहे आपल्या, और PC. कशा थ्रू देणार आहे, USB जी केबल आपण कनेक्ट करणार आहे त्याच्या थ्रू आपण सगळा डेटा कम्प्युटरवर आणणार आहे टेम्परेचरचा. LM35 टेम्परेचर सेन्सर. ओके, आउटपुट व्होल्टेज मध्ये येणार आहे. व्होल्टेजचं कन्वर्जन 1-0 मध्ये करणार आहे आपण. ओके, 1-0 ला प्रोसेस करणार आहे आपण की समजा टेम्परेचर 42 असेल, 42 डिग्री सेल्सिअस. ओके, तर त्याचं आउटपुट कन्वर्जन केल्यानंतर काय येणार आहे हे आपल्याला माहित पाहिजे. बरोबर आहे, तर हे व्हेरीफाय करायचं आपल्याला. त्यानंतर प्रोसेस करायचंय, कारण 42 डिग्रीचं जर डिजिटल मध्ये झालं, ज्याला एम्बेडेड कळतं, ज्याला अॅनालॉग, ज्याला डिजिटल सिस्टीम कळतं, त्याला कळतं की 1-0 मध्ये काय यायला लागलं. पण जेव्हा परत सामान्य माणसाला आपल्याला टेम्परेचर सांगायचंय की आज 42 डिग्री आहे, ओके 30 डिग्री आहे, 25 डिग्री आहे, त्याला परत तुम्हाला प्रोसेस करावं लागेल त्या डेटाला. म्हणजे डिजिटल डेटा अगेन काय करावं लागेल, प्रोसेस करावं लागेल. आणि त्याचं कन्वर्जन कशात करावं लागेल, कन्वर्जन डिजिटलचा डिग्री सेल्सिअस मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. आणि मग डेटा तो लॅपटॉपला दिला गेला पाहिजे. मग तो तुम्हाला कळेल की ऍक्च्युअल टेम्परेचर किती आहे. ही प्रोसेस आपल्याला सगळं करायची आहे. तरी प्रोसेस करण्यासाठी काही स्टेप्स आहेत, ते आपण एक एक फॉलो करत जाऊ. तर जसं मी सांगितलं, LM35 टेम्परेचर सेन्सर. तुम्ही LM35 जर बघितलं, इथं सरळ द्यायचं LM35 डेटा शीट. ओके, कुठल्या पण सेन्सरची जर माहिती बघायची असेल, ते काम कसं करतंय, तर डेटा शीट लिहायचं, त्या सेन्सरचं नाव आणि डेटा शीट लिहायचं. तर इथं डेटा शीट आहे, ti.com नावाची वेबसाईट आहे, तिथं काय डेटा शीट आहे, ते PDF फाईल आहे बघा. LM35 प्रिसिजन सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेन्सर डेटा शीट. त्याला क्लिक करायचं सरळ. LM35 ची पूर्ण डेटा शीट, आणि मॅन्युफॅक्चरर जो कोण आहे त्याच्यात त्यांनी तयार केलेली असते, त्यामुळे याच्यामध्ये एरर्स नसतात. ओके, इथं बघा डेटा शीट मध्ये काय लिहिलंय बघा. LM35 कसं काम करतो, त्याचं आउटपुट काय असतं, हे सगळं त्याच्यामध्ये डिफाईन केलेलं असतं. इथं पहिलंच वाक्य बघा, कॅलिब्रेटेड डायरेक्टली इन सेल्सिअस. ओके, LM35 टायटल दिलंय LM35 प्रिसिजन सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेन्सर. ओके, त्यानंतर बघा आउटपुट काय, इट इज लिनियर आउटपुट आहे त्याचं. आणि कसं आहे आउटपुट, 10 मिलीवोल्ट पर डिग्री स्केल फॅक्टर. ओके, हे दोन महत्वाचे आहेत. तुम्हाला आउटपुट हे डिग्री सेंटीग्रेड मध्ये मिळणार आहे, आणि त्याचं आउटपुट जे व्होल्टेज आहे इट इज प्रपोर्शनल, म्हणजे लिनियरली प्रपोर्शनल आहे. आणि कशामध्ये, पर डिग्री 10 मिलीवोल्ट आपलं स्केल फॅक्टर चेंज होणार. दॅट इज द इन्फॉर्मेशन. बाकी सगळं दिले इथं. रेंज काय आहे, ऍक्युरेसी बघा 0.5 डिग्री सेल्सिअस त्याची ऍक्युरेसी आहे.
ओके, कुठून ते कुठपर्यंत काम करू शकते, -55 डिग्री ते +150 डिग्री पर्यंत टेम्परेचर ते तुम्हाला शो करणार आहे. ऑपरेटिंग व्होल्टेज किती लागणार आहे, 4 व्होल्ट टू 30 व्होल्ट ऑपरेटिंग व्होल्टेज वर ते काम करू शकते. कुठे कुठे वापरतात बघा, बॅटरीचं जिथे तुम्हाला मॅनेजमेंट करायचं आहे, अप्लायन्स करायचं आहे किंवा एम्बियंट टेम्परेचर तुम्हाला करायचं आहे, त्याचं सगळं माहिती इथं दिली जाईल. आणि त्याचे पिन डायग्राम वगैरे आहे, सेन्सर कसं दिसतं ते मी तुम्हाला दाखवतो. आता ही डेटा शीट झाली. ते कसं दिसतं ऍक्च्युअल LM35. तुम्हाला लगेच दिसेल, इमेजेस शो करतो मी. तर हे अशा प्रकारचं डिव्हाइस तुम्हाला बघायला मिळेल. IC टाईप असतं, छोटं ट्रान्झिस्टर असतं त्याच्या टाईप हे IC असतं. असं हे डिव्हाइस तुम्हाला मार्केटमध्ये इझिली अवेलेबल होऊन जाईल. 90 रुपयाला वगैरे मिळेल हा टेम्परेचर सेन्सर. हे पिन्स बघा, 1 नंबर पिन ला आपण व्होल्टेज देणार आहे डायरेक्टली. 2 नंबर पिन हे आउटपुट असणार आहे, ते आर्डिनोला जोडणार आहे आणि घेऊन ते प्रोसेस करणार आहे. 3 नंबर काय ग्राउंड आहे. पहिले आपण काय करू, LM35 चा डेटा क्रिएट करू. ओके, म्हणजे जसं ज्या डेटा शीट मध्ये सांगितलंय, LM35 म्हणजे काय आहे, प्रिसिजन सेंटीग्रेड, आणि त्याचं व्होल्टेज त्यांनी दिलंय. तर इथं मी त्याची डेटा शीट, डेटा आपल्याला मिळाला, आता त्याचं प्रोसेसिंग आपल्याला करायचं. कसं करायचं बघा, न्यू एक एक्सेल शीट तयार करायची. ओके, त्याला मी LM35 असं नाव देतो. ओके, आणि डेटा शीट मध्ये काय सांगितलंय की इट इज आउटपुट त्याचं तिथं दिलंय की इट इज लिनियर 10 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेल्सिअस स्केल फॅक्टर. तर ही गोष्ट आपल्याला काय करायचं आहे, एक्सेल मध्ये आपल्याला प्लॉट करायचे. म्हणजे काय ग्राफ येतो LM35 चा, इट इज लिनियर आहे का नाही चेक करायचं. तर मी काय करतो, इथं लिहितो व्होल्टेज इन मिलीवोल्ट. जे काय व्होल्टेज येणार आहे ते मिलीवोल्ट मध्ये येणार आहे. आणि इथं काय लिहितो मी, टेम्परेचर इन सेल्सिअस. ओके, व्होल्टेज काय लिहिणार आहे मी, टेम्परेचर पहिले कुठनं स्टार्ट करणार आहे, 10, 20, 30, 40 आणि कुठपर्यंत जाणार आहे मी, 100 पर्यंत जाणार आहे. हे कॉलम सिलेक्ट करतो आणि आय विल गो टू 100. 100 पर्यंतच मला सगळं आलं. मिलीवोल्ट मध्ये काय असणार आहे, 10 मिलीवोल्ट. ओके, 20, 30, असं असेल. नुसतं वोल्ट मध्ये जर बघायचं असेल तर नुसतं वोल्टचं रिलेशनशिप देतो. व्होल्टेज नुसतं लिहू, इन वोल्ट असं लिहू. ओके, तर 10 0.0 असेल डेटा, 0.02, ओके. त्यानंतर येईल 0.03 असा डेटा येईल व्होल्टेज मध्ये. आणि जर इथपर्यंत जर गेलो आपण, असा डेटा जर घेत गेलो तर 100 ला 1 येईल व्होल्टेज, आणि इकडं मिली वोल्ट मध्ये दिलंय, इकडं वोल्ट मध्ये दिलंय. एवढा डिफरन्स तुम्हाला कळेल. ठीक आहे, मग मी ग्राफ प्लॉट करतो, टेम्परेचर वर्सेस व्होल्टेज. क्लिक करायचं अँड वी कॅन प्लॉट द ग्राफ. इन्सर्ट चार्ट्स मध्ये, स्कॅटर किंवा लाईन, तुम्हाला जे पाहिजे. स्ट्रेट लाईन आली,
मिनिमम इथं खाली एक्स ऍक्सिसला टेम्परेचर आलं, वाय ऍक्सिसला व्होल्टेज आलं. ओके, सरळ या लाईनला क्लिक करायचं, राईट क्लिक, ऍड ट्रेड लाईन करायचं, त्याचा स्लोप काढायचा आपल्याला लाईनचा, आणि स्लोप विल ऍक्ट ऍज अ मॅथमॅटिकल इक्वेशन फॉर सेन्सर. लिनियर आहे माझं, मी लिनियरला क्लिक करतो. ओके, इथं डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट ई स्क्वेअर सेट इंटरसेप्ट कितीला 0 ला इंटरसेप्ट सेट केली. माझं ग्राफ माझा LM35 चा रेडी आहे. सिलेक्ट करून याला मी मोठं करतो इक्वेशन. हे माझं इक्वेशन आलं, रिग्रेशन कोएफिशियंट 1 आला, म्हणजे 100% लिनियर आहे. तसंच मी कशाचा ग्राफ प्लॉट करतो, टेम्परेचर वर्सेस मिलीव्होल्ट, याचा पण ग्राफ मी प्लॉट करू शकतो. जसं व्होल्टेजचा ग्राफ प्लॉट केला तसं मिलीव्होल्टचा पण ग्राफ प्लॉट करू शकतो. इथं टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सिअस आणि व्होल्टेज इन मिलीव्होल्ट याचाही ग्राफ मी प्लॉट करू शकतो. याचा ग्राफ पण सेव्ह वाला, फक्त याचं इक्वेशन काय होईल, चेंज होईल. ऍड ट्रेड लाईन, त्याचं इक्वेशन बघा काय आलं, y = x आलं, कारण ते मिलीव्होल्ट मध्ये लिहिलंय. आणि इकडे काय व्होल्ट मध्ये असल्यामुळे रिलेशन काय आलं, y = 0.01x. असं रिलेशन तुम्ही प्लॉट करू शकता. टेम्परेचर माहित असेल तर व्होल्टेज काढू शकता, व्होल्टेज माहित असेल तर टेम्परेचर काढू शकता. ओके, मोस्टली आपल्याला काय व्होल्टेज माहित असणार आहे, व्होल्टेज वरून आपल्याला टेम्परेचर प्रेडिक्ट करायचं. तर असे तुम्ही कर्व्स काढू शकता. ओके, आणि यावरनं आपण आपला डेटा लिहिणार. आता हे एक्स ऍक्सिसला टेम्परेचर होतं, वाय ऍक्सिसला व्होल्टेज होतं. आय कॅन डू अजून एक करू शकतो, म्हणजे डेटा उलट्या पद्धतीने पण मांडता येतो. हे एक्स ऍक्सिस इकडे देतो मी. आता नाउ आय विल एक्स ऍक्सिसला टेम्परेचर घेतो, एक्स ऍक्सिसला व्होल्टेज घेतो, वाय ऍक्सिसला टेम्परेचर घेतो. अगेन ग्राफ जरी लिनियर असला, ओके, तरी इक्वेशन तुमचं वेगळं येईल. राईट क्लिक, ऍड ट्रेड लाईन. ओके, इक्वेशन बघा काय आलं, म्हणजे माझ्याकडे व्होल्टेज येत आहे, मायक्रो कंट्रोलरला व्होल्टेज नोन असणार आहे. ओके, जर मी व्होल्टेज दिलं तर त्याच्यावरनं टेम्परेचर कसं प्रेडिक्ट करायचं किंवा कॅल्क्युलेट करायचं. ठीक आहे, आलेलं व्होल्टेज हे मिलीव्होल्ट मी कन्सिडर करतो, कारण व्होल्टेज मध्ये डेटा येणार आहे आपला. तर आलेल्या ह्याला जर मी 100 ने मल्टिप्लाय केलं तर मला काय मिळणार आहे, वाय म्हणजे टेम्परेचर. म्हणजे समजा मला आलं 320 मिलीव्होल्ट असा डेटा माझ्याकडे आला. किती आला, 320 मिलीव्होल्ट डेटा आला. ओके, दॅट इज स्टँड्स फॉर 0.320, बरोबर. तर ह्याला जर मी 100 ने गुणिले केलं तर माझं काय येणार आहे, 32. तर माझा 32 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर आहे या इक्वेशनवर. दॅट इज कॉल्ड कॅलिब्रेशन कर्व. आणि प्रत्येक सेन्सरची वेगळी असणारे असं तुम्हाला प्लॉट करावं लागणार. ठीक आहे, म्हणजे आलेल्या आन्सरला जर LM35 साठी गुणिले 100 जर केला इंटू 100, तर आय एम कन्वर्टिंग इंटू टेम्परेचर. क्लिअर आहे सगळ्यांना? येस सर, नो. कन्वर्जन फॅक्टर झालं. नाव आता अजून एक ह्याच्यामध्ये एक फॅक्टर आहे, दॅट इज कॉल्ड एडीसी. एडीसी काय करणार आहे, अॅनालॉगचा डेटा डिजिटल मध्ये कन्वर्ट करणार आहे. ओके,
तर आर्डिनो युनोला किती बिटचा एडीसी आहे? 10 बिटचा एडीसी आहे. 10 बिटचा एडीसी आहे. लगेच कॅल्क्युलेशन करायचं 2⁻10 that is 1024. म्हणजे रेंज काय येणार? 0 to 1023. ओके. आणि LM35 म्हणजे माझा आउटपुट काय आहे LM35 चं? 0 to 1. बरोबर, वोल्ट आहे आणि हे डिजिट्स आहे. म्हणजे माझा सगळा डेटा एनालॉग डेटा आय विल कन्वर्टिंग इनटू 0 to 1023 युजिंग 10 बिट ऑफ एडीसी. ठीक आहे. म्हणजे माझं रिझोल्यूशन ऑफ एडीसी किती झालं? इक्वल टू 1024 त्याचं रिझोल्यूशन झालं. ओके. रेफरन्स एक नावाचा प्रकार असतो एडीसी ला. आर्डिनो युनोचं जर तुम्ही डॉक्युमेंट बघितलं, इट गिवन 5 वोल्ट ऑफ रेफरन्स. ओके. मग तुमचं स्केल फॅक्टर एक येतो. स्केल फॅक्टर काय येणार आहे? 5 डिवायडेड बाय 1023 or that is called scale factor or step size. हे जर तुम्ही केलं तर तुम्हाला काय मिळेल? मिनिमम व्होल्टेज 5 डिवायडेड बाय 1023 नियरली इक्वल टू 5 मिलीवोल्ट. म्हणजे इनपुटला जर 5 मिलीवोल्ट जरी चेंज झालं, 5 मिलीवोल्ट म्हणजे 0.005. ओके. एवढं जरी चेंज झालं तरी तुमचं आउटपुट हे इथे चेंज होणार आहे. म्हणजे 5 मिलीवोल्ट असेल माझं व्होल्टेज, 0.05 असं असेल तर मी 1 कन्सिडर करणार. 0. असं असेल तर इट शुड बी कन्सिडर ॲज 2. ओके. 0.20 असेल इट्स कन्सिडर ॲज 3. आणि असं कुठपर्यंत जाणार आहे? 5 वोल्ट म्हणजे त्याच्या रेफरन्स पर्यंत जाणार आहे. म्हणजे 0 वोल्ट स्टँड्स फॉर 0. ओके. 10 मिली 5 मिलीवोल्ट स्टँड्स फॉर 1 आणि 5 वोल्ट स्टँड्स फॉर 1023. असं कन्वर्जन माझं नंबरचं होत जाणार. क्लिअर आहे सगळ्यांना? एडीसी कसं काम करणार आहे? रेफरन्स व्होल्टेज डिवायडेड बाय रिझोल्यूशन. रेफरन्स 5 आहे, रिझोल्यूशन 1023 आहे. आणि ते मिनिमम किती व्होल्टेज डिटेक्ट करू शकते? तर 5 मिलीवोल्ट व्होल्टेज ते डिटेक्ट करू शकते. 5 मिलीवोल्टच्या रेंजमध्ये ते 5 मिलीवोल्ट असेल तर 1 कन्सिडर करणार, 10 मिलीवोल्ट असेल तर 2 कन्सिडर करणार. ओके. असं ते 5 पर्यंत जाणार. 5 ला 1023. ठीक आहे. आता आपण प्रोग्राम लिहूया. कसं लिहायचं बघा प्रोग्राम.
आहे, माझी फाईल ओपन झाली. ओके, तर मी बघा काय केलंय, कम्प्युटरला डेटा देण्यासाठी मी कम्प्युटरचा स्पीड आणि मायक्रो कंट्रोलरचा स्पीड सेम लेवलला आणला, दॅट इज कॉल्ड बॉड रेट. ठीक आहे, कारण तुमचं कम्प्युटर 2.4 GHz वर काम करणार आहे, मायक्रो कंट्रोलर 16 GHz वर काम करते. दोघांचं स्पीड मॅच करण्यासाठी वी शुड यूज असिंक्रोनस सिरियल कम्युनिकेशन. ठीक आहे, तर असिंक्रोनस सिरियल कम्युनिकेशन मध्ये रिसिव्हर आणि ट्रान्समीटर एका स्पीडला पाहिजे असतात. तर मी दोघांना एका स्पीडला आणण्यासाठी एक स्पीड डिसाईड केला, मायक्रो कंट्रोलरचा पण आणि कम्प्युटरचा पण. मी ते स्पीड डिसाईड करणार आहे, म्हणजे डेटा लॉस होणार. ठीक आहे, दॅट इज फॉर बॉड रेट सिरियल कम्युनिकेशन. त्यानंतर बघा मी एक व्हेरिएबल घेतला, दॅट इज अ इंटीजर. एक व्हेरिएबल घेतलाय, दॅट इज अ इंटीजर. ओके, इंट मी त्याला म्हणणार आहे. जसं बुलियन होता तसं इंटीजर नावाचं एक आहे, त्याला मी काय म्हणलंय, सेन्सर व्हॅल्यू नावाचं एक मी व्हेरिएबल डिफाईन केला. इट इज अन इंटीजर. त्याच्यामध्ये काय केलं मी, अॅनालॉग रीड केलं, जी पिन मायक्रो कंट्रोलरला होती. ओके, इथं बघा A0 नावाची पिन आहे. ठीक आहे, तर A0 नावाच्या पिनला मी, A0 पिन आहे, या पिनला मला रीड करायचंय. ओके, तर ते रीड करण्यासाठी मी एक इन्स्ट्रक्शन दिला आर्डिनोला की तू A0 नावाची पिन रीड कर आणि त्याचा जो काय डेटा आहे तो सेन्सर व्हॅल्यू नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये सेव्ह कर. सिंपल गिव्हन इन्स्ट्रक्शन. मग आपण जे काय म्हणलं, आता आलेला डेटा काय 1023 मध्ये, बरोबर, त्याला परत एकदा मला प्रोसेस करायचं ना, टेम्परेचर मध्ये मला कन्वर्ट करायचं. मग आलेला डेटा जर डिजिटल मध्ये, डिजिटलचा डेटा परत मला प्रोसेस करून ओरिजिनल जे व्होल्टेज आहे त्या क्वांटिटी मध्ये मला आणायचं. मग मी काय केलं, सेन्सर व्हॅल्यू मध्ये इथं डिजिटल डेटा आहे, डिजिटल डेटाला मी 5 डिवायडेड बाय 1023 ने डिवाइड केलं. सिंपल, म्हणजे 5 मिलीव्होल्टनी मी त्याला मल्टिप्लाय करतोय आलेल्या व्हॅल्यूला. 5 मिलीव्होल्टनी जर आलेल्या व्हॅल्यूला जर मी मल्टिप्लाय केलं तर परत तो कशामध्ये कन्वर्ट होणार आहे, ओरिजिनल व्होल्टेज मध्ये कन्वर्ट होणार आहे. आणि आपण जसं एक्सेल मध्ये ग्राफ प्लॉट केलाय की आलेल्या व्होल्टेजला तर गुणिले 100 जर केलं तर ते इट इज कन्वर्टेड इनटू टेम्परेचर. बघा आलेलं व्होल्टेज त्याला गुणिले 100 केलं, इट इज ऑटोमॅटिकली कन्वर्टेड इनटू एम्बिएंट टेम्परेचर, जे काय तुमचं टेम्परेचर आहे त्यामध्ये ते कन्वर्ट. ठीक आहे, क्लिअर आहे सगळ्यांना प्रोग्राम. आणि हा प्रोग्राम मग आपण, आणि आपल्याला आता डेटा कम्प्युटरला पाठवायचा, तर कम्प्युटरला पाठवण्यासाठी सिरियल डॉट प्रिंट एल म्हणजे न्यू लाईन, नुसतं प्रिंट केलं तर सेम लाईन. तुम्हाला टेम्परेचर म्हणजे इथं कॅल्क्युलेट केलेलं टेम्परेचर येईल. ओके, आणि तो टेम्परेचर आपण कम्प्युटरला पाठवणार आहे, आणि प्रत्येक 1 सेकंदाच्या इंटरव्हलनी तो कम्प्युटरशी कम्युनिकेट करेल आणि मग तुम्हाला त्याचं टेम्परेचर काय ते दिसेल. ठीक आहे, ही स्क्रीन प्रोग्राम क्लिअर आहे सगळ्यांना? काय प्रोग्राम मध्ये इश्यू आहे सांगा, काय कुठली गोष्ट कळली नाही? क्लिअर आहे सगळ्यांना? ओके, सो आता मी स्क्रीन स्टॉप करतो आणि कनेक्शन कसं करायचं ते तुम्हाला दाखवतो. माझा आर्डिनो युनो आहे. ओके, हा माझा LM35 आहे. 3 लेग्स तिथे मी सोल्डर करून ठेवले. पहिलं जे काय आहे ते मी 5 व्होल्टला जोडणार. इथं बघा 5 व्होल्टचं एक त्याच्यावर 5 व्होल्ट दिलेलं असतं, ते 5 व्होल्टला जोडणार मी. 4 नंबरला 5 व्होल्ट आहे. त्यानंतर सगळ्यात शेवटची पिन जी आहे ती ग्राउंड आहे, 5 व्होल्टच्या शेजारीच ग्राउंड आहे. आणि हे A0 ला जोडणार आहे, जसं आपण कन्सिडर केलं. ठीक आहे, हे मी LM35 टेम्परेचर सेन्सर जोडला. आता तुम्हाला डायग्रामॅटिकली दाखवतो कसं जोडलंय मी. इथं बघा आर्डिनो युनो आहे आपला. शेअर करतो स्क्रीन माझं. आर्डिनो युनो आहे माझा.
ओके, इथं बघा 5 व्होल्ट आहे, इथं ग्राउंड आहे आणि इथं A0. हे तिन्हीला मी काय जोडलं, LM35 चं पॉझिटिव्ह इथं जोडलं, ग्राउंड इथं जोडलं आणि A0 इथं जोडलं. म्हणजे आउट इथं जोडणार मी LM35 चं पिन डायग्राम प्रमाणे. 5 व्होल्ट हे VCC आणि हे ग्राउंड. ओके, 3 ठिकाणी 3 कनेक्शन जोडले. हे प्रोग्राम मी लिहिलाय. हे प्रोग्राम इथं आहे माझा. ठीक आहे, हा प्रोग्राम आता मी कसं टाकणार, हा आता लिहिलेला प्रोग्राम आर्डिनो मध्ये टाकतो. परत एकदा बोर्ड सिलेक्ट आहे का, कॉम सिलेक्ट आहे का बघायचं आणि व्हेरीफाय करायचं प्रोग्राम पहिल्यांदा की व्हेरिएबल काय चुकलंय का प्रोग्राम मध्ये लिहिताना. ठीक आहे, डन झालं. मी अपलोड पण केलाय. ठीक आहे, प्रोग्राम मध्ये काय एरर नाही. आता मी काय करतो, अपलोड करतो प्रोग्राम. अपलोड झाला, अपलोड झालाय प्रोग्राम. इथं बघा अपलोड झाल्यानंतर टूल्स मध्ये जायचं. इथं आहे सिरियल मॉनिटर. मी कम्प्युटरला त्यांनी प्रोग्राम टाकायला चालू केले. सिरियल मॉनिटरला क्लिक करायचं. इथं बघा बॉर्ड रेट मी सेम ठेवलाय कम्प्युटरचा आणि मायक्रो कंट्रोलचा बॉर्ड रेट 9600 आहे, कम्प्युटरचा पण बॉर्ड रेट 9600. टेम्परेचर माझं काय 33.24 आहे. थोडं चेंज करतो मी, हात लावतो फक्त त्याला, इट विल चेंज. फक्त हात लावलं मी त्याला, हात रब करतो मी. हात रब करून जर मी लावलं तर अगेन इट विल इन्क्रीज द टेम्परेचर. आता तुम्ही इथं येणारा डेटा काय ते पण बघू शकता. म्हणजे जर मला बघायचं असेल, फक्त मला डिजिटल डेटा बघायचं काय येतं, सो आय कॅन प्रिंट सिरियल डॉट प्रिंट असं करूया. आणि काय डेटा बघायचा, फक्त डिजिटल डेटा कसं कन्वर्ट होतोय ते मला बघायचं. आय कॅन प्रिंट डिजिटल डेटा. ओके, त्यानंतर मला काय बघायचंय, नुसतं व्होल्टेज किती येते ते बघायचंय. ओके, आय कॅन सिरियल डॉट प्रिंट करायचं, एका लाईनला दिसतील व्होल्टेज. त्यानंतर मी मध्ये गॅप प्रिंट करतो म्हणजे दिसायला सोपं जाईल. हा गॅप प्रिंट केला मी. व्होल्टेज नंतर पण प्रिंट करतो आणि मग आपलं टेम्परेचर दिसेल. टेम्परेचर नंतर न्यू लाईनला जाईल. परत एकदा प्रोग्राम अपलोड करतो. चेंजेस केले की परत एकदा मेमरी मध्ये जे फ्लॅश करायचं. डन झालं. आता बघा तुम्हाला डिजिटल व्हॅल्यू 68 आहे, व्होल्टेज 33 आहे, बरोबर आहे. 33 × 100 बघा 33 पॉईंट समथिंग आलं. म्हणजे डिजिटल व्हॅल्यू मध्ये कन्वर्ट झालेली व्हॅल्यू. त्यानंतर व्होल्टेज मध्ये कन्वर्ट झालेली व्हॅल्यू आणि टेम्परेचर मध्ये कन्वर्ट झालेली व्हॅल्यू, अशी तिन्ही व्हॅल्यू तुम्हाला दिसतील. आणि जे काय अँबिएंट, आता एक लॅपटॉपचं जे फॅन असतो तिथनं गरम हवा येत असते, तिथं जर मी पकडलं ते म्हणजे टेम्परेचरच्या इथं मी पकडलंय, तिथनं लॅपटॉप मधनं गरम हवा येते, तिथे टेम्परेचर सेन्सर मी पकडलाय, तर बघा टेम्परेचर राईज झालं आपोआप. तसंच ते डिजिटल चेंज झालं, त्याचं व्होल्टेज चेंज झालं. असं तुम्ही चेक करू शकता.
क्लिअर आहे सगळ्यांना? जे काय टेम्परेचर असेल त्याप्रमाणे ते कन्वर्ट होईल आणि सगळं कॅल्क्युलेशन तुम्हाला मी दाखवलंय. एक्सेल शीट मध्ये काय केलंय, सेन्सरची प्रॉपर्टी कशी चेक केली, एक्सेल शीट मध्ये प्लॉट कसं काढला आणि तेच इक्वेशन मी इथं दिलं. आता मी साईडला काढलं की परत तो टेम्परेचर कूल डाऊन जाईल. क्लिअर आहे सगळ्यांना? आणि जोपर्यंत मी मायक्रो कंट्रोलर काढत नाही तोपर्यंत ते टेम्परेचर रीड करून कन्वर्ट करत राहील. त्याच्यामध्ये एक फॅसिलिटी आहे आर्डिनो मध्ये, जर तुम्हाला ग्राफ काढायचा असेल जस्ट सिरियल प्लॉटर मध्ये द्यायचं, तो ग्राफ काढेल. किनीचा ग्राफ काढतोय तो. एकाचं काढायचं असेल तर एकाचं पण काढू शकतो. सगळ्याला कमेंट करून फक्त एकाचा ग्राफ काढू आपण. कमेंट प्रिंट करू. फक्त ग्राफ पण तुम्हाला डायरेक्ट प्लॉट करून मिळेल आर्डिनो मध्ये. टूल्स मध्ये जायचं, सिरियल प्लॉटरला क्लिक करायचं तर तुमचा ग्राफ पण इथं टेम्परेचरचा ऑटोमॅटिकली तो प्लॉट करेल. 1 सेकंदाला रिडिंग चाललंय त्यामुळे इथं प्लॉट आला बघा. मी काय करतो, 1 सेकंदाचं ड्युरेशन जास्त होते, मी काय करतो 100 मिली सेकंडला एक रिडिंग घेतो, म्हणजे तुम्हाला ग्राफ व्यवस्थित दिसेल, फास्ट मुव्हिंग दिसेल, तो स्लो मुव्हिंग दिसेल. तर ते एकदा अपलोड केलं मी करून सिरियल प्लॉटर आहे बघा, तुम्हाला ग्राफ प्लॉट दिसेल. फास्ट मूव्ह व्हायला लागला आता ग्राफ. जर मी काय चेंजेस केले यामध्ये, परत एकदा मी टेम्परेचर इन्क्रीज करतो, फॅनची इथं ठेवतो लॅपटॉपच्या आहे बघा, लगेच तुम्हाला चेंजेस झालेले दिसतील. वी कॅन प्लॉट ग्राफ ऑल्सो. आता मी परत काढतो सेन्सर, मी त्याला फक्त हात लावतो म्हणजे कमी फास्ट होईल, मला परत कमी होईल. आणि साईडला ठेवतो तर ते कॉन्स्टंट राहील, काही चेंज नाही झालं तर. सी क्लिअर आहे सगळ्यांना? कसं करायचं प्रोग्रामिंग, कसं आउटपुट बघायचं आर्डिनो मध्ये. क्लिअर आहे? येस और नो? कोणाला काय क्वेरीज आहेत का टेम्परेचर सिस्टीम आपण जे मॉनिटर केली त्यामध्ये? काय क्वेरीज असेल तर प्लीज रेज युअर क्वेश्चन्स. येस, कोणाला काय क्वेरीज असेल तर प्लीज सांगा. चॅट मध्ये पाहिजे असेल तर चॅट मध्ये लिहा. मॅडम प्लीज चेक करता का कोणाला काय क्वेरीज आहेत का, म्हणजे आपण पुढे जाऊ. शेवटचं जे सेक्शन आहे आपलं ह्युमिडिटी, त्याला जाऊया आजचं. हॅलो. हा सर बोला. सांगा काय म्हणतो सर, ह्युमिडिटी जायचं का? ओके ओके, नो प्रॉब्लेम सर, ह्युमिडिटीला जाऊ.
ठीक आहे, आपण ते ह्युमिडिटी सेन्सर कडे जाऊया. तर जसं आपण पीपीटी मध्ये बघितलं होतं की डिजिटल आणि अॅनालॉग दोन प्रकारचे सेन्सर्स अवेलेबल आहेत. तर आपण त्यातलं एक टेम्परेचर सेन्सर अॅनालॉगचं एक्झाम्पल बघितलं. तसं आता ह्युमिडिटीचं THT11 नावाचं एक सेन्सर आहे की जे मार्केटमध्ये इझिली अवेलेबल मिळेल आणि तुम्ही त्याच्यावरनं बरेचसे प्रोजेक्ट डिझाईन करू शकता, यूज करू शकता. तर ते DHT जे डिजिटल ह्युमिडिटी आणि टेम्परेचर इंटिग्रेटेड येतं. ह्युमिडिटी आणि टेम्परेचर दोन्ही तुम्हाला मिळेल त्यामध्ये. जर इमेज लिहिला 90-100 रुपयापर्यंत सेन्सर मिळेल. हे तिचे इमेजेस आहेत. ओके, हे सेन्सर आपल्याला यूज करायचं आहे. ओके, तर हे बघितलं सेन्सर, त्याला 3 पिन्स आहेत फक्त. डिजिटल सेन्सर असल्यामुळं की एक VCC असतं, एक ग्राउंड असतं आणि एक फक्त डेटा एक्सचेंज करण्यासाठी एक बीट असते, एक लाईन दिलेली असते. ओके, या 3 गोष्टीवरनं ते काम करणार आहे फक्त. आणि डेटा जो सगळा जाणार आहे, जसं LM35 ला डेटा हा अॅनालॉग येत होता, तसं याला सेन्सर काय करणार आहे, मायक्रो कंट्रोलरला डेटा देणार आहे. त्याचं ते कॅल्क्युलेट करणार आहे, त्याचं ते घेऊन त्याला देणार आहे. म्हणजे LED जे बघितलं ते आउटपुट डिव्हाइस होतं, सेन्सर जे बघतो दॅट इज ऑल आर इनपुट डिव्हाइसेस. सेन्सर्स काय करतात, तो डेटा मायक्रो कंट्रोलरला देत आहेत, मग तो प्रोसेस होईल, मग तो आपण डिस्प्ले करणार. DHT11 नावाचं सेन्सर आहे, दॅट इज डिजिटल ह्युमिडिटी अँड टेम्परेचर. हे सेन्सर आहे. तर ह्या सेन्सरचं प्रोग्रामिंग कसं करायचं त्याची माहिती जे आर्डिनोचं आहे रेफरन्स, त्याच्यामध्ये बघा DHT सेन्सर लायब्ररी दिलेली आहे. त्यामध्ये DHT11, DHT22 हे व्हेरियंट्स कसे वापरायचे आणि डायरेक्टली प्रोग्राम कसं करायचं ते दिले. तर तुम्ही हे फॉलो करू शकता. याच्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी त्यांनी रीड डॉक्युमेंटेशन जर म्हणलं मी ओके या सेन्सरचं, तर गिटहबला घेऊन जातं मला. ओके, गिटहबला घेऊन गेल्यानंतर ती फाईल मध्ये प्रोग्राम काय लिहिला ते तुम्ही बघू शकता. जी हेडर फाईल तयार केली आहे, तर ती हेडर फाईलचं कसं प्रोग्राम लिहिलंय, कशासाठी प्रोग्राम लिहिलाय, ते सगळं माहिती इथं मिळेल की डेटा कम्युनिकेशन कसं होतं. थोडक्यात मी तुम्हाला दाखवतो. इथं माझ्याकडं DHT11 आहे, स्टँड्स फॉर डिजिटल ह्युमिडिटी अँड टेम्परेचर. दोन्ही एकसाथ येणार आहे, टेम्परेचर आणि ह्युमिडिटी. डेटा कसं येणार आहे, डेटा विल कम्स इन द फॉर्म ऑफ 101010. ओके, थ्रू वन लाईन, एकच लाईन मधनं डेटा येणार आहे. आणि हे कोणाला जोडलेलं असणार आहे, आर्डिनोला जोडलेलं असणार आहे. पिन नंबर 7-2 जी काय डिजिटल नंबर पिन आहे, कारण डेटा डिजिटल मध्ये म्हटल्यावर डिजिटल पिनला जोडायचं. हा आलेला डेटा काय एक लाईन मधनं डेटा यायला लागलाय, दॅट इज सिरियल डेटा. ओके, हा डेटा आतमध्ये घ्यायचा एक लाईन मधनं. ओके, जे काय स्क्वेअर वेव्ह येईल थोडक्यात 1010 म्हणजे हा स्क्वेअर आलेला डेटा अॅनालाइज करायचा की काय आलं ऍक्च्युली 1010 म्हणजे काय, अॅनालाइज करून यू शुड कन्वर्ट इनटू ह्युमिडिटी अँड टेम्परेचर. तुमच्याकडे भली मोठी फ्रेमच येणार आहे, म्हणजे एक ह्युमिडिटीची फ्रेम येणार आहे, एक टेम्परेचरची फ्रेम येणार आहे. ह्युमिडिटी मध्ये काहीतरी लिहिलं असेल 1010, टेम्परेचर मध्ये काहीतरी लिहिलं असेल 1010 काहीतरी. हे दोन्ही फ्रेम घ्यायचे, अॅनालाइज करायचं, डिफरन्शिएट करायचं. या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत, या सगळ्या गोष्टी करण्यासाठी तुम्हाला एक हेडर फाईल इन्क्लूड करावी लागते, दॅट इज कॉल्ड DHT.h. ही फाईल काय करते तर त्याचं वर्किंग इथं दिलेलं आहे. आता मी जे arduino.com वर गेलो होतो, arduino.cc, तर हेडर फाईलचं काम काय, तिथे एक्सप्लेन केलं, डेटा आत घ्यायचा आणि तुम्ही तो कन्वर्ट करू शकता. बघा इथं डेटा त्यांनी आत घेतलाय, बघा इथं
ओके, आत घेऊन त्याचं कन्व्हर्जन सेंटीग्रेड मध्ये केलंय, त्याचं कन्व्हर्जन टेम्परेचर मध्ये केलं. तर ही प्रोसेस त्यांनी ऑलरेडी केलेली आहे. तुम्हाला ते फंक्शन फक्त यूज करायचं. ओके, युझिंग DHT.h. ही फाईल कुठे मिळते? इथं टूल्स मध्ये जायचं. ओके, टूल्स मध्ये गेल्यानंतर इथं मॅनेज लायब्ररी नावाचं ऑप्शन आहे. मॅनेज लायब्ररी ऑप्शन मध्ये जायचं, म्हणजे हेडर फाईल तुम्हाला डाउनलोड करावं लागेल. तर मॅनेज लायब्ररी ऑप्शन मध्ये गेला तर लायब्ररी मॅनेजर ओपन होईल तुमचं. इथे तुमचं काय DHT सेन्सर आहे, DHT11 असं जर लिहिलं तर त्या सेन्सरची जी लायब्ररी तयार केली गेलेली आहे सगळी, जे काय फंक्शन्स यूज करण्यासाठी आहे बघा, DHT11 ही मी इन्स्टॉल केली आहे बघा. DHT ते इन्स्टॉलचं चिन्ह येतं, इन्स्टॉल केले की तुम्हाला ते दाखवतं इन्स्टॉल्ड म्हणून. ओके, ती हेडर फाईल जी काय ह्याला लागणारे फंक्शन्स आहेत ते ह्याच्यामध्ये इन्क्लूड झाले. तो प्रोग्राम इथे लिहिलाय. काय प्रोग्राम? हॅश इन्क्लूड DHT.h, म्हणजे DHT जे काय मेमरी लोकेशन डिजिटल सेन्सर आहे तो, जे काय मेमरी लोकेशन्स वगैरे सगळे आहेत ते सगळं त्याच्यामध्ये DHT.h फाईल मध्ये ते डेफिनेशन्स लिहिलेले आहेत. टेम्परेचरचं टेम्परेचरचं कन्व्हर्जन कसं करायचं, ह्युमिडिटीचं कन्व्हर्जन कसं करायचं, हे सगळं डेफिनेशन DHT.h मध्ये लिहिलंय. फक्त तुम्हाला त्याचं फंक्शन यूज करायचं. तर मी DHT केलं. तर काय केलं, DHT पिन किती नंबरला जोडणार आहे बघा, 2 नंबर पिनला मी जोडणार आहे DHT. ओके, आणि कुठला आहे माझा? DHT11 आहे माझा. ओके, कारण DHT11 चे सेटिंग्स वेगळे आहेत, 22च्या वेगळे आहेत, 21च्या वेगळे आहेत. काय ऍड्रेस फक्त वेगळे असतात त्याचे, मेमरी लोकेशन्सचे, टेम्परेचर आणि ह्युमिडिटी ऍक्सेस करण्यासाठी. माझं DHTची जी पिन आहे ते मी 3 पिन आहे DHTला. एक VCC 5 व्होल्टला जोडणार आहे, ग्राउंडला जोडणार आहे, आणि सिग्नल नावाची एक पिन असते ती 2 नंबरला जोडणार आहे, कारण 2 नंबर हे डिजिटल आहे माझं. जर तुम्ही बघितलं आर्डिनो मध्ये आपण, ओके, 2 नंबर जर पिन बघितली मी इथं, तर ती काय डिजिटल आहे. इथं 2 नंबर पिन, 2 नंबर पिन इथं 5 व्होल्ट इनपुट देणार आहे आणि ग्राउंड देणार आहे. 3 पिन मी यूज करणार आहे आता, एक डिजिटलची, एक 5 व्होल्ट ग्राउंड पॉवर सप्लाय साठी. ठीक आहे, क्लिअर आहे सगळ्यांना? या 3 ठिकाणी मी जोडणार आहे. मी काय करणार आहे, प्रोग्राम लिहिणार आहे ह्युमिडिटी साठी. 2 नंबर पिनला ह्युमिडिटी सेन्सर टाईप कुठले, DHT11. ठीक आहे, मग ते DHTचा सगळा डेटा मी सेन्सर सोबत कम्युनिकेट करणार आहे व्हेरीफाय करण्यासाठी. सिरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट केलं मी, असिंक्रोनस सिरियल कम्युनिकेशन, कम्प्युटरला डेटा टाकण्यासाठी ह्युमिडिटी आणि टेम्परेचरचा. त्यानंतर ते डिजिटल टेम्परेचर सेन्सर आहे ते चालू आहे, बंद आहे, कम्युनिकेशन त्याचं ओके आहे हे टेस्ट करण्यासाठी मी DHT.test मी प्रिंट केलं. मग DHTला सेन्सरला मी स्टार्ट केलं कम्युनिकेशन त्यासोबत, DHT.begin. एक 2 सेकंदाचा डिले दिला, कारण डिजिटल डिव्हाइस जे असतात त्याचा डेटा एक लाईन मधनं येतोय, तर तो वाचण्यासाठी, तो प्रोसेस करण्यासाठी आर्डिनोला काहीतरी वेळ द्यावा लागणार आहे. तर मी 2 सेकंद दिले त्यासाठी. ओके, मग फ्लोट H म्हणजे फ्लोट बघितलं आपण, फ्लोट म्हणजे काय, डेसिमल पॉइंट मध्ये डेटा येतो. आणि डेटा कशामध्ये, DHT.read ह्युमिडिटी नावाचं फंक्शन आहे. रीड ह्युमिडिटी नावाचं फंक्शन आर्डिनो त्या मेमरी सेन्सरच्या आतमध्ये जाईल. सेन्सरच्या आतमध्ये जी मेमरी लोकेशन आहे तिथनं ह्युमिडिटीचा डेटा आणेल. त्यानंतर T लिहिले, फ्लोट T म्हणजे टेम्परेचर, रीड टेम्परेचर लिहिलं मी फक्त. तो टेम्परेचर डेटा आणेल आणि T नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये सेव्ह करेल. H मध्ये ह्युमिडिटीचा डेटा सेव्ह राहील. जर तुम्हाला टेम्परेचर फॅरेनहाइट मध्ये पाहिजे तर काय केलंय मी, रीड टेम्परेचर कंसामध्ये ट्रू लिहिलं. ट्रू इज अ बुलियन. ट्रू असलं की ते टेम्परेचरचं डिग्री सेंटीग्रेडचं फॅरेनहाइट मध्ये कन्वर्ट करून तुम्हाला देईल. आणि प्रिंट करताना ह्युमिडिटी प्रिंट केली, ह्युमिडिटी नावाचा शब्द लिहिला. त्यानंतर ह्युमिडिटी H मध्ये सेव्ह आहे, H प्रिंट केलं. त्यानंतर पर्सेंटेज मध्ये चिन्ह लिहिलं, पर्सेंटेज मध्ये आहे म्हणून. त्यानंतर टेम्परेचर प्रिंट केलं, ते T मध्ये सेव्ह आहे टेम्परेचर. आणि टेम्परेचर कसं असेल, डिग्री सेल्सिअस मध्ये, त्याचं डिग्री सेल्सिअसचं युनिट प्रिंट केलं. नंतर परत एक टेम्परेचर आहे, ते कशात आहे, फॅरेनहाइट मध्ये, ते F मध्ये सेव्ह आहे.
डिग्री फॅरनहाइट नावाचा सेव्ह केला आणि मग मी नवीन लाईनला प्रिंट करणार. हा सेम प्रोग्राम मी काय करणार आर्डिनो मध्ये मी टाकणार. टूल्स आर्डिनो युनो पोर्ट बघा 4 मगाशी 6 होता आता 4 आलं. 4 केला प्रोग्राम व्हेरीफाय केला मी. चेक केला काही एरर नाही माझ्या प्रोग्राम मध्ये. ओके आय विल अपलोड दी प्रोग्राम. अपलोड केला कनेक्शन पण दाखवतो आणि डेटा काय कम्प्युटरला यायला लागलाय ते पण दाखवतो. इथनं स्टॉप करतो मी. इथनं शेअरिंग स्टॉप करून माझ्या इथनं शेअरिंग स्टार्ट करतो म्हणजे तुम्हाला कम्प्युटरला काय डेटा यायला लागलाय तो पण दिसेल. हे ह्युमिडिटी सेन्सर आहे आर्डिनोला जोडलंय मी. 2 नंबर पिनला आउटपुट, ग्राउंडला ग्राउंड, व्हीसीसी ला व्हीसीसी. इथं बघा 3 नंबर 3 पिन आहेत व्हीसीसी ग्राउंड आणि सिग्नल. ठीक आहे कम्प्युटरला मी आर्डिनो ऑन करतो. आता अपलोड झालंय. अपलोडला क्लिक करतो. अपलोडला क्लिक करतो. डन अपलोडिंग आलं बघा इथं. डन अपलोडिंग झाल्यानंतर परत एकदा टूल्सला जातो मी. सिरियल मॉनिटरला क्लिक करतो. दोघांचं रेट बघा 9600 ला मी स्टार्ट केलं तर इथं पण 9600 ठेवलं. जर हे चुकलं तर डेटा व्यवस्थित येणार नाही. इथं बघा ह्युमिडिटी 18%, टेम्परेचर 34.9. थोडी ह्युमिडिटी मी वाढवू शकतो. थोडं पाण्याचा हात जर सेन्सरला लावला मी तर तुमची ह्युमिडिटी वाढेल. जास्त लावून दाखवतो. आता 18% आहे. ओके इथं पाण्याचा हात लावतो पाणी थोडं. ओके इथं बघा ह्युमिडिटी वाढली 35% झाली. पाणी थोडं लावलं मी 50% झाली. 8% असं मी इन्क्रीज पण करू शकतो. परत जर मी त्याला हिटिंग चालू केलं तर ते ड्राय होईल आणि ह्युमिडिटी कमी होईल. हे माझं टेम्परेचर सेन्सर आणि हा डेटा याला पाणी लावल्यामुळे ते 72% दाखवलं नाहीतर ड्राय होतं ते फर्स्ट कंडिशन. क्लिअर आहे सगळ्यांना. हाऊ टू प्रोग्राम इट म्हणजे किती इझी आहे ते पण दाखवलं. कुठनं प्रोग्राम्स अवेलेबल आहेत तुम्हाला इझिली कसं तुम्ही करू शकता काम आणि आपलं ऍप्लिकेशन कसं तयार करू शकता ते पण आपण डिस्कस केलं. म्हणजे अवघड काही नाहीये फक्त तुम्हाला जस्ट सगळ्या गोष्टी एकत्र आणून एक लॉजिकली थिंकिंग करून प्रोग्राम लिहायचा. यामध्ये सगळ्या फिजिक्सचा विद्यार्थी असेल, केमिस्ट्रीचा विद्यार्थी असेल, इलेक्ट्रॉनिक्सचा असेल, अजून कुठल्या स्ट्रीम मधला विद्यार्थी प्रत्येक जण प्रोग्रामिंग करू शकतात. फक्त तुमचं लॉजिकल थिंकिंग थोडं चांगलं पाहिजे आणि तुम्हाला कम्प्युटरचं नॉलेज पाहिजे थोडंफार तर तुम्ही प्रोग्रामिंग करू शकता. दॅट इज द टुडेज वर्कशॉप एंड. उद्याच्या वर्कशॉपला आपण इंडस्ट्रियल ग्रेड जे सेन्सर्स असतात सॉइल अनालिसिस साठी वापरणार आहे. सॉइल मॉइश्चर इंडस्ट्रियल ग्रेड, पीएच इंडस्ट्रियल ग्रेड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी इंडस्ट्रियल ग्रेड आणि एनकेपी इंडस्ट्रियल ग्रेड सेन्सर कसे वापरायचे म्हणजे डेटा शीट रीड करून कसा प्रोग्राम लिहायचा ते उद्याच्या सेशनला आपण बघणार आहे. प्लीज सर काही शंका असतील तर स्टुडंटनी रेज करा. हा सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चन अँड आन्सर. तुम्हाला काही क्वेश्चन असतील रिलेटेड टू टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टीम और आर्डिनो सेन्सर्स काही पण तुम्हाला डाऊट असेल तर तुम्ही विचारू शकता. तुम्ही अनम्यूट करा और तुमच्या चॅट बॉक्स मध्ये क्वेश्चन्स टाका. आय थिंक सर काही क्वेश्चन्स नाही. अजून 5-1 मिनिटं थांबूया आपण.
वैभव सर. येस येस मॅडम बोला. अजून 5-1 मिनिट आपण थांबूया आणि बघू काही क्वेश्चन असतील नाही तर मग उद्याच्या सेशन मध्ये कंटिन्यू करू. काही क्वेश्चन वगैरे असेल तर उद्या पण आपण घेऊ शकतो. येस नो प्रॉब्लेम. येस उद्याच्या सेशनला जरी विचारले क्वेश्चन तरी चालेल. आजच्या सेशनवरचे जे काही क्वेश्चन्स असतील ते तुम्हाला आता विचारू शक्य होत नसेल तर उद्याच्या सेशन मध्ये विचारले तरी चालतील. उद्या आपण सेम टाइमला भेटू. उद्या पण 2:15 वाजता आपण सेशन स्टार्ट करू. येस नो प्रॉब्लेम. फक्त उद्यासाठी सगळे इंडस्ट्रियल ग्रेड सॉइल सेन्सर्स आपण यूज करणार आहे. तर सगळ्यांनी उद्याचं सेशन इम्पॉर्टंट असेल. ओके थँक्यू. उद्या सगळ्यांनी सेशन अटेंड करा ऍट 2 o'clock. 2 o'clock जॉईन करा सगळ्यांनी. तुमचे आजच्या सेशनचे जे क्वेश्चन्स असतील ते पण उद्या आपण कॅरी फॉरवर्ड करू. आणि अजून काही डाऊट्स असतील उद्याचे टॉपिक्स तुम्हाला माहिती आहे. उद्याच्या टॉपिक वर पण तुम्हाला काही क्वेश्चन्स असतील तर ते पण तुम्ही सोबत डुईंग प्रेझेंटेशन ते तुम्ही विचारू शकता उद्या पण. ओके थँक्यू सर. थँक्यू सो मच. सी यू टुमॉरो. थँक्यू मॅडम. थँक्यू.